Swaminarayan, Swaminarayan, Swaminarayan. Swaminarayan, Swaminarayan, Swaminarayan. Swaminarayan, Swaminarayan, Swaminarayan. Swaminarayan, 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 Swaminarayan. Swaminarayan, Swaminarayan, Swaminarayan. Swaminarayan, Swaminarayan, Swaminarayan. Swaminarayan, Swaminarayan, Swaminarayan. Swaminarayan, 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 Swaminarayan. Swaminarayan, Swaminarayan, Swaminarayan. Swaminarayan, 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 Swaminarayan. Hare Hare Swaminarayan. Find my space. Swaminarayan, Swaminarayan, Swaminarayan. Narayana Swami Shamashnija. Unless if you wanted to stay, you can turn off the fan. It'll linger. Honestly, that might be. It'll be 3. Switch it. Ganshamashnija Namana Karu Ishapadane Kagari Kahu Bhakti Padane Arjamari Uranavashu Vipati Mari Shri Hari Haro Avayasaro Marinati Sarvajanane Sukahukati Katana Karama Apashodani Sukhada Shamana Muktanamani Amanapati Asatari Yaskira Kejo Rajamari Partapadacho Sarvana Prabhu Dindayadacho Vishwana Vibhu Vimara Murati Uranmanasho Najari Prabhu Duranakasho
Adinakrasane Torinakajo Brahmanandane Pasarakajo Adasane Wala Pasarakajo Kanshama Nija. First is Purva with the speech. Then Shamash Nijay, once the king, deserted himself and moved around the city at the night to Once the king started walking by himself in the city at night to find out what the common men discussed. Moving around, he reached the bramble nearing the house of a buck. He saw light coming from the window, and as he peeked inside, he saw Anchidev burning in the form of a square nearby. The gentleman was sleeping on the lay of his wife, and latter was protecting the fire. Her husband's forehead, all of a sudden, her child, who was sleeping in the cot, awoke and started crying. But as per of the norms of the religion of Bhaktivata, she should not break her husband's sleep and get up to consult her child. The crying child sat up. Among seeing his mother, he stopped crying and started calling out, "Mother, mother, mother." Well, I'm going to the next page now. Needs towards her, the mother understood that at any moment the child will fall into the gund of fire, and havoc would be wreaked. As she could not get up, so she prayed to the fire god, "O Agnidev, I am Bhaktivata. You are aware about the tenets of Bhaktivata religion. Whatever may happen, but I cannot get up from my service to my husband. Hence, please protect my child. You are the epitome of the religion. It is your duty to protect religion. So please ensure that my child is not even scratched." She prayed in this way, and the king Boj also observed from the window as to what would happen to the child. And then the child, who was crying out, "Mother, mother," fell into the gund. Although she saw that her child fall into the flaming fire of the gund, yet that woman did not discontinue her service to her husband and save her child. So even Agnideva was impressed with her Bhaktivrata vows, and afraid of her power, became as cold as sandalwood. Seeing this, Boj was astonished. In the morning assembled, and he asked his learned Pandit scholars to complete the stanza. Fire also became cold like sandalwood. Then no one would coin the stanza. Then Kalidas, who was blessed by Devi Saraswati herself, completed the stanza and mentioned above. Kalidas then said, "King, the glory of a
Prativrata is unmatched and infinite. It is immense good fortune of a king to have such Prativrata woman in his kingdom. What was the story about? Did you understand the story? Let's have Purva. What was the story? It was about Prativrata, What is Pativrata? how a wife should take care of her husband or something like that. Her vows. What happened in this story? The child was about to fall in the fire, but she couldn't wake up her husband, so she just stayed there and hoped that the god of fire would not let her child get scratched and save her. And the king was watching through a window. He was shocked. He was very impressed. Yeah, How did that happen? because he saw that she had a lot of prativrata. What do you take out of this story? Be a good wife. Can you say it to my right there? She's not allowed to. She was a Pativrata. You know what Pativrata means? See, he doesn't know the Pativrata. What is Pativrata mean? Pativrata છે ને એટલે when you are service this is back. There is a પતિવ્રતાના ની અંદર એવું હોય તમે તમારા જે ગાર્ડ આપણા બધાના પતિ who's our husband? Everybody. Mahara. Everybody's husband is Mahara. So આપણા જે પતિવ્રતા ભગવાન છે આપણે એમની સર્વિસમાંથી આપણે ફોલ થઈએ તો આપણો પતિવ્રતા જે ધર્મ છે એ પડી જાય. False. We fall from our પતિવ્રતા ધર્મ. So her husband is who's her husband? Huh? Right, the human, right? Human છે, right? But still she has the power. એટલો બધો પાવર એનામાં હતો કોનામાં કે ભાઈમાં કે એના દીકરામાં nothing happened to her son even though that son fall in what have you seen sandalwood? Sandalwood છે ને ફૂલ કહેવાય. When the child fall into the fire that became like what? Sandalwood. Sandalwood એટલે ચંદન જેવું ઠંડુ છે. આપણા પતિ કોણ છે? હવે એના પતિ હ્યુમન છે અને આપણા પતિ ભગવાન છે. આપણા પતિ કેટલો પાવર હોય? We should have lot more than right. That's what Maharaj Swami એક એક્ઝામ્પલ આપ્યું હતું. મોટા સ્વામી એક એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે આ હરિ ઉપદેશામૃતની અંદર કે પેલી બાઈ કોણ હતું નામ કાકા તમને યાદ છે? અનસુયા. એના ત્યાં હસબન્ડને એવડી સર્વસ એના જે પગ દબાવતી હતી અને એ વખતે એની પરીક્ષા કરવા માટે બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ 3 જણા આવ્યા. three of them. Understand? three God came, the demigod કે ને એવા. અને એ લોકો આવી અને એની પાસે કીધું કે તમે અમને ભિક્ષા આપો એમ. તો એ ઊભા ના થયા એમ. અને પછી એને કીધું કે ભિક્ષા, પછી જ્યારે એના હસબન્ડની સર્વ પૂરી કરી ભિક્ષા આપવા ગયા ને તો કે એવી રીતે નહીં. તો પછી એને શું કર્યું? બેબી બનાવી દીધા એના ત્રણેયના પાણી છાંટી 6 monthના બેબી. અને એવી રીતે એમને ભિક્ષા આપી. એટલે પછી કહેવાનું કે એનામાં આટલો બધો પાવર આવી ગયો એ બાઈમાં. કઈ રીતે? બિકોઝ ઓફ એને એ પતિવ્રતા હતી એટલે. એટલે જો આપણે પતિવ્રતા તરીકે ભગવાન રાખીએ તો આપણે કેટલો બધો પાવર આવે. જો પતિવ્રતા કઈ રીતે, મોટા સ્વામી કઈ રીતે પતિવ્રતા તરીકે ભગવાન જોડે રહેતા હતા. Doesn't matter what happened, he will never miss ભગવાનનું સ્વામિનારાયણ નામ. Doesn't matter. ગમે તેટલા બિઝી હોય, ગમે તેટલું કામ હોય. But what would he say all the time? Swaminarayan, Swaminarayan Thutaya. There was a person in Chicago, I asked him a question. You're so busy all the time, you're cooking the, he was boiling the puri that time, તમે puri boiling karo છો, then you're talking to somebody else.
then you're talking to somebody on a phone, then how are you remember Bhagwan 24/7? એવો પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો ને, રાઈટ? પછી શું સ્વામીએ જવાબ આપ્યો હતો? Right, if I forget Bhagwan, I wouldn't do any work at all. એટલે એ પતિવ્રતા કહેવાય. એ પતિવ્રતાના પાવરના લીધે થઈને he was able to get so many so much power કે આપણને બધાને ધીરે ધીરે સ્વામીએ સત્સંગી કર્યા એમ. એટલે આપણે પણ જો પતિવ્રતા તરીકે આપણે ભગવાનનું ભજન કરીએ, સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ, we don't miss it all the time 24/7, then we could get similar type of power, right? Jai Sannaya. Shabash. Carol de cantore ave Valo mohana morali vator Late Carol de cantore ave Sakhane sange ati ucharange Gita madhura gatore Latte caro latte cantore ave Devalo mohara morali vato Latte caro latte cantore ave Kesariye bhage kasumar page Vala kesar rang marator Latte caro latte cantore ave Valo mohana morali vatore Latte caro latte cantore ave Fuladana tora gajrani topi Valo fulana hara fulatore Latte caro latte cantore ave Valo mohana morali vatore Latte caro latte cantore ave Nishkuranandano Swami Sabaniyo Nishkuranandano Swami Sabaniyo Valo ave amira sabator Latte caro latte cantore ave Valo mohana morali vatore
Valo mohana mohani Latakar ho latakan tore aaye. Next is red. After arriving in Lodge, Nilkanthwani would spend much time listening to preachers of Muktan Swami. Muktan Swami was an excellent preacher, and many devotees came from villages to listen to him. While listening, it was often the case that female and male devotees would sit together. One day, Nilkanthwani saw this and felt great dismay in his heart. He did not enjoy the way of listening to Muktan Swami's preachings, so Nilkant left the assembly and went to a different area and started a separate assembly with only male devotees. Eventually, Muktan Swami saw this and pursued Nilkant in order to ask him what exactly he felt was wrong. Nilkant explained to him that male and females are naturally attracted towards one another, and by keeping a combined assembly of males and females, many problems would arise over time. Nilkant told Muktan Swami that many great saints who led divine and honorable and respected lives in society are known to have fallen from their path of liberation simply from holding and attending combined assemblies. Nilkant then requested to Muktan Swami that to prevent such corruption and loss of morality and religion, it should be completely stopped. Nilkant explained to Muktan Swami that we are Nasti. Nashtik brahmacharis. So we should not touch or speak to or even look at any females. Only then will our mission remain pure and free from any moral taints. And then Nilkant requested the female devotees to sit in a separate assembly nearby the assembly of the male devotees, so they could also listen. This was the first change Nilkant made that impacted saints and devotees' way of living. What problem led Nilkant to leave Muktan Swami's assembly? Krish. What problem led to Nilkanthwani leaving Muktan Swami's assembly? What? What did I say? What did I say? What did you say? No. The problem was that male and female devotees were sitting together. What new rule did Nilkanthwani make? Purva. Yeah. Yeah. Okay, that's all. What? What was it? Because he says that females and males are naturally attracted to each other, so they shouldn't sit together because it'll cause problems over time.
And Shamaraj. A bhajan on page 38. मारे बोले आवो हसीने बोलावो रे रंग बीना चेरा नंद जीना छो जीरा मारे मोले आवो हसीने बोलावो रे रंग भीना छेरा नंद जीना छो जीरा पागले पेछारी बांधी छेरू पाड़ी रे लटकारा मोतीरा बनावा छो जीरा पागलड़ी पे छाड़ी बांधी छेरू पाड़ी रे लटकाड़ा मोतीरा वाड़ा छो जीराज काना गिरधारी मूर्ति तारी रे मन मानी छेल गुमानी छो जीरा काना गिरधारी मूर्ति तारी रे मन मानी छेल घुमानी छो जीराज मारे बोले आवो हसीने बोलावो रे रंग बीना छेरा नंद जीना छो जीरा मारे मोले आवो हसीने बोलावो रे रंग भीना छेला नंद जीना छो जीराज हे ब्रह्मानंद ना प्यारा सोबो छो सारा रे केसरिया रंग ना वरिया छो जीरा ब्रह्मानंद ना प्यारा शोभो छो सारा रे केसरिया रंग ना बढ़िया छो जीरा हे मारे बोले आवो हसीने बोलावो रे रंग बीना छेरा नंद जीना छो जीरा आज मारे मोले आवो हसीने बोलावो रे रंग बीना छेला नंद जीना छो जीराज Next is Isha with her speech. This I have a story. On Adesh Raji Kotwal. That's his name. Ardesh Ji Kotwal. Kotwal. Ardesh. That's his last name. He was protecting Sruda, yeah. Okay. Ardesh Raji, that's it. Kotwa, a friend of Balu Chandra Sheth, was an administrator of the state. Once, unexpectedly, he was accused of stealing money from the government. He was released from his post and was sentenced to death if he could not prove himself to be innocent within 2 weeks. Ardesh Sharji informed Balachandra Sheth about the incident. Sheth asked him to become the follower of Lord Swaminarayan. Ardesh Sharji said, if I were to be absolved by the government, I will become a follower of Lord Swaminarayan. That night, Ardesh Sharji had a dream in which Lord Swaminarayan appeared. His face was magnificently shining with divine radiance. He was dressed in silken clothes and was adorned with valuable jewelry.
Ardisharji recognized Lord Swaminarayan as he was described by Balchandra Sheth. When he bowed, Lord Swaminarayan came close and applied a chanda on his forehead and said, "Tomorrow you will be set free from all accusations." Soon after, Lord Swaminarayan disappeared. In the morning, Ardisharji was very confused. He felt the dream was true when he saw a chanda on his forehead, which is a sign of auspiciousness. On the same day, some officers came to his home and honorably acquitted him. They acknowledged him for being accused and apologized for the trouble. Thereafter, Ardisharji was previously a dirt follower of the Parsi religion, became a firm devotee of Lord Swaminarayan. So basically, in this story, Ardisharji, he was like, they were like, okay, if you become a Swaminarayan follower, then Maharaj will like help you and you will get out of like this trouble. And so basically, the moral of this is like Maharaj will help you no matter what, as long as you do what he, like if you follow his ajna and do his like darshan. Bhakti. Yes, sir. Next is me to the bhajan. Ghanshyam Maharaj ni jai. Sham sane gere avya. Sham sane gere avya. Ghanshyam avya. Sham sane gere avya. Sham sane gere avya. Sham sane gere avya. Ghanshyam avya. Te Hari Gere Avya. Shamasane Gere Avya. Ghanshyam Avya. Shamasane Gere Avya. Te Hari Gere Avya.
श्याम सुंदर ने श्याम सुंदर ने श्याम उदय ने श्याम सुंदर ने श्याम सुंदर ने मोंगे मोतीडे वदाव्या श्याम सने गेराव्या घनश्यामाव्या श्याम सने गेराव्या श्याम सने घेराव्या श्याम सने घेराव्या घनश्यामाव्या श्याम सने घेराव्या दुदळे चरण पखाड्या प्रभूना पखाड्या प्रभूना दुदरे चरण पखार्य प्रभुना पखार्य प्रभुना पाट ऊपर पधराव्या श्याम सने गेराव्या घनश्यामाव्या श्याम सने गेराव्या श्याम सने घेराव्या श्याम सने घेराव्या घनश्यामाव्या श्याम सने घेराव्या पंगला ऊपर बांधी दौड़ो बांधी दौड़ो बंगला ऊपर बांधी डोरो बांधी डोरो हरिवर हाथे झुलाव्या श्याम सने गेराव्या घनश्यामाव्या श्याम सने गेराव्या श्याम सने घेराव्या श्याम सने घेराव्या घनश्यामाव्या श्याम सने घेराव्या प्रेमानंद नो नाथ मनोहर नाथ मनोहर प्रेमानंद नो नाथ मनोहर नाथ मनोहर महाराज मारे मन भाव्या श्याम सने गेराव्या घनश्यामाव्या श्याम सने गेराव्या श्याम सने घेराव्या श्याम सने घेराव्या घनश्यामाव्या श्याम सने घेराव्या ते हरी गेराव्या श्याम सने गेराव्या घनश्यामाव्या श्याम सने गेराव्या हे ते हरी घेराव्या श्याम सने घेराव्या घनश्यामाव्या श्याम सने घेराव्या घनश्याम महाराज जी जय। That last discourse with the Vachamrut. I came up from the shower. Everyone has it open? In the Samvat year 1876, on Chaitra Sud 15th, 29th March 1820, Shiji Maharaj was sitting on a decorated bedstead on the veranda outside the east-facing rooms of Dada Kach's Darbar in Gajra. He had tied a white cloth with a border of silken thread around his head. He was wearing a white kesh and had covered himself with a white tather. With his hand, he was turning a mara of tulsi beads. At that time, a sabha of Panamans as well as Hari Bhakts from various places had gathered before him.
Tulsi. Then Shiji Maharaj said, Senior Paramans, please ask questions amongst yourselves. If a Grahastha has a question, he may ask the Paramans. Kaka Bhai, a Bhakta from the village of Rojka, then asked Nityanand Swami. Deep within one's heart, something signals one to indulge in the Vishas, while something else says no and discourages one from indulging in them. What is that? What is it that says no, and what is it that says yes? So, the question, it's pretty straightforward, but basically it's saying that, like, there's, in your heart, there's something that's, like, telling you to, like, telling you to indulge in the Vishas, and there's something that's telling you not to. So then the question is just, like, what's telling you to do it, and what's telling you not to do it. The worldly objects. The five senses. The Jeev. Nityanand Swami replied, It is the Jeev that says no, and it is the mind that says yes. Shiji Maharaj then said, Allow me to answer that question. From the very day we began to understand and realize who our parents were, they taught us. This is your mother and this is your father. This is your kaka and this is your brother. This is your mama and this is your sister. This is your mommy and this is your kaki. This is your masi and this is your buffalo. This is your cow and this is your horse. These are your clothes and this is your house. This is your mansion, this is your farm, and this is your ornaments, and so on. These words of Kusangis have been imprinted in the mind. How are they imprinted? Well, it is like the small pieces of glass that women attach into works of embroidery, where the mind represents the embroidery and the jeev represents the piece of glass. In this manner, the words and the sights of those Kusangis, along with the other types of Vishays, have become imprinted in the mind. Then after the person enters Satsang, the son talks about the glory of Bhagwan, how to reject the Vishays, and also explains that the world is perishable. Thereby, the words and the sight of the son dwell in the person's mind. So then basically it's like saying that ever since you like got onto this earth, the only thing that everyone has taught you is like, oh, this is your mother, this is your father, this is like the stuff, this is like what you have, this is they've told you what everything is, and like you have that imprinted on your mind in like the same way that like pieces of glass are embroidered into string, that like that information is like stuck in your mind. Words of Kusangis. Take the example of two armies facing each other. In the battlefield of
Kurukshetra, the armies of the Kauravas and the Pandavas stood facing each other and fought with arrows, spears, and various other types of weapons. Some fought with swords, some fought with maces, and some fought with their bare hands. In the process, some lost their heads, others injured their thighs, and many were slaughtered. Similarly, in the person's antakarans, there are forms of the Kusangis standing armed with their weapons in the form of the 5 Vishas. Opposite them are also forms of the Sants standing armed with weapons in the form of words, such as Bhagwan is Satya, the world is perishable, and the Vishas are false. Therefore, a mutual conflict exists between these two sets of words. Okay. First, we have to make sure what we understood is making sure. What are the words of Kusangi and what are the words of Satsangi? So the words of Kusangis are like words that this is you or whatever. Like this is your mother, this is your father, this is you. And then the words of Santos are like Bhagwan is like true, like this world is fake, everything is perishable. So how many words are for Satsangis? 3, right? Basically, Bhagwan is true, world is fake, and Panch Vishayas are fake, basically. And how many are for Kusangis? How many? Like all these little words, right? So what's fight going inside is a fight of words, nothing else. Inside in your mind. Because Santos is teaching you this, and outside world is only teaching you about what? Oh, nice car, nice house, nice, parents, mother, wife, daughter, son, nice, you know what I'm saying? All these words are Kusangi's words. You know what I'm saying? And so in your mind, there is only both of these words are fighting with each other all the time. That's what he says, basically. Go ahead. When the force of the Kusangis prevails, a desire to indulge in the Vishas arises. When the force of the Sant prevails, the desire to indulge in the Vishas disappear. In this way, there is a conflict within the antakarans. There is a slok. The meaning of this slok is, only where there is Yogeshwar, Shri Krishna Bhagwan, and where there is the great archer Arjun, there is Lakshmi, victory, divine powers, and resolute morality exist. Therefore, one should have the firm belief that victory belongs to the one on whose side these sadhus happen to be. So there are 2 things that I want to ask questions here. Okay? How do you, okay, first thing is, question is, according to Maharaj, who's going to win the war? Who? The Kusangi. Kusangi? Who's going to win the war? Kusangis or Satsangis? Satsang. Whoever side is Bhagwan and Santo hoy એ સાઈડે જીત થવાની, right? એવું કીધું ને. And હવે આની અંદર how do you in your mind, if Satsang is going to win, then how do you get a power for how do you get more power for Satsangis and how do you get more power for Kusangi? Ramya, go ahead. Okay, I'm going to ask you a question. You first hold on to this thing. Okay, I'm going to ask you a question is this. How do you increase the power of Satsangis? Is the Satsangis outside or inside are saying or not? Satsangi outside and inside are same or not? That's a question first I have. Outside, in you facing in your reality every day, or in your heart that you facing, what I think, whenever you fight inside, are they same or not? The words are same, right? You learned the same words actually, to Santo Sikhwade, right?
કે ભગવાન રિયલ છે, વર્લ્ડ ફેક છે, પંચવિષય ખોટા છે. These are words you keep on getting it from સંતો and હરિભક્તો and things like that, right? સત્સંગી basically. And outside ના જે આપણને જે words મળે, right? કે આ રિયલ છે, આ રિયલ છે, આ રિયલ છે, એ બધા કોના કહેવાય છે? રાઈટ. હવે કોનું બળ ક્યારે વધે? તો કે જો આપણે જે શબ્દનું વધારે 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 લિસન થાય એનું બળ વધી જાય ને. Read the next question. He will answer this. Go ahead. Kakabhai then asked further, Maharaj, by what means can a force of a sant increase and the force of the Kusangis decrease? How do you think? What do you think? How do you increase the force of Satsangi? Doing one more than the other. Make sense to you guys? Go ahead. Shiji Maharaj replied, the Kusangis that reside internally and externally are both one. Also the sant residing within and the sant residing externally are both one. The force of the internal Kusangis increases with the encouragement of the external Kusangis. In the same way, the force of the sant within increases within the encouragement of the sant residing externally. Therefore, by avoiding the company of external Kusangis and by keeping the company of only the sant residing externally, the force of the Kusangis decreases and the force of the sant increases. This is how Shiji Maharaj answered that question. So it's basically by like keeping it's like who you keep the company of, like in the world outside. So like if you keep more company of Kusangis, then that's the power that's going to increase. And if you keep the company of Santo, then that's going to increase. Okay, how do you increase the Satsangi's force? That's one. What about reading books? સત્સંગની બુકો આપણને જે સ્વામી આપી હોય એ વાંચીએ તો થાય ને, રાઈટ? લાઈક યુ રીડ એવરી ડે, લાઈક ક્રુશ રીડ્સ એવરી ડે હરિ ઉપદેશામૃત, રાઈટ? એવરી ડે થોડું વાંચેસ ને તું, રાઈટ? સી દેટ્સ કીપિંગ અસ ક્લોઝ, દેટ્સ કીપિંગ ફ્રેન્ડશિપ વિથ સ્વામીજી બેઝિકલી. સ્વામીજીએ લખેલી છે ને બુક, એટલે ખબર પડી. By keeping that close touch, you slowly every day you're doing some satsang basically. Understand? And slowly the words of satsangi goes in your heart. Right? Make sense? And then one day you should go to college. But if you still keep the satsangi with you all the time, then it will not affect you. But if you stop satsangi, sang, and just keep only company of kusangi all the time, then slowly they will get you out of your Vartman, right? What are the Vartmans that we have Maharaj has given us? Purva is going to say that. Go ahead. No drinking, no adultery, no stealing, no eating meat, and no gambling. The other day this guy I have at my work, his friend, and some question was asked, and he goes, if I win the lottery today, I'll go ahead and retire right now, something like that he said. I'm like, this guy spent like, more than 25 to 30% of their salary in basically buying lotteries. They're hoping that one day they will win. It's, and that much money, we usually, I told him that, it's against my religion to buy a lottery, and he was like shocked, and I'm like, it's true, I don't buy a lottery, it's gambling basically. You're not going to win. Even if you win, you're going to, 80% of the people who win, they end up becoming, go to the mental hospital. They lose their mind. They become drug addict too. Okay, go ahead. It's a true story. There was a girl, she won so many, not herself, but her dad or her grandpa or whoever won
like so many millions of dollars in West Virginia. They're really poor people, and they only had like one daughter, and then so they gave everything to her, everything. Never said nothing, no, right? Because now they have the money, and she became so bad that she died from drug overdose, like at very young age, like in her like 30s or 40s, something like that. Money really killed her. Again, Kakabai asked, Maharaj, on the one hand, there's a person who has overcome the fight against Gosangis and for whom only the force of the Sant is the strongest. On the other hand, there is another person whose conflict is still ongoing. Of the two, when the first person dies, there is no doubt that he will attain the Dham of Bhagwan. But please tell us what will be the fate of the second person whose conflict is still ongoing when he dies. C.G. Maharaj explained, in a battle, one person may face Vanyas or someone from a weak social caste. As a result, he may easily win. Another person is confronted by an army of Arabs, Rajputs, Katis, and Kolis, who are very difficult to conquer. Okay. There are two type of army that he talked about now, okay? One has like Rajput, Kathi, and Koli. What is that? What are those? They are very strong. They're like, have you heard of a Gurkha military? Like Britain, they usually get these, they're from Nepal, and they live in this like closer region to the Himalayas, and they're extremely strong. It's difficult to fight with those people, It's, so they buy these people, and then they use them in their military, basically, Now, આની અંદર મહારાજે two type of military કીધા. જે ગુરખા જેવા છે ને એને એવા કોણ છે? રજપૂત છે ને they are like very very strong people. I mean, and same thing with Kathi, Koli, And the Vaniyas, Vaniyas are the people who are like basically business people. They don't have any fight to do anything. It's like there is a joke, like some Vaniya had like 5,000 rupee and he was going to jungle. He says, how am I gonna protect? With 5,000 rupee, back then it's a lot. So they gave him gun. Use the gun whenever you have to. When somebody knew this guy is Vaniya. So he went there and robbed him. He took the money and he ran away. And then Vaniya came crying. It's like, I lost money. Somebody stole it. He goes, what happened to your gun? He goes, I have it. You're supposed to use it. He did not even use the gun. You would let him rob the whole thing. So there are people who are like not very strong that you can fight it easily, but there are people like like Rajput, Kathi, Koli, they're very strong, very powerful people. Basically, that's what he says here. Makes sense? Go ahead. Therefore, his fight continues. In the process of such fighting, if he wins, then all is well and good. But if while fighting he does not give in to his opponents, despite their attempts, and if he were to die at that time, would his master not be aware of his valiant efforts? Would he not appreciate that, compared to the person who faced the easy opposition of Vanyas, this person faced formidable opposition that was difficult to overcome? The master would indeed be well aware of both situations. In the same way, Bhagwan is sure to help such a person as you have described. He will believe this person is faced with the overwhelming force of fluctuating thoughts, yet he is still putting up a gallant fight. Therefore, he deserves to be congratulated. Realizing this, Bhagwan does help him. For this reason, one should remain carefree and not worry in the least. One should continue to worship Bhagwan the same way, keep the Sant the most important, and stay away from Kusangis. Shiji Maharaj replied joyfully in this manner. So
what did you get out of this thing? Who will get the strong army and who will get the weak army? Which type of satsangi can get a weak army and which satsangi can get a strong army? That they have to fight. It's a fight inside, in your heart. It's not fight outside. You understand the fight, right? So if I ask you, okay, just what type of army you have in your, opposite army you have in your heart? The Vaniya type or the Rajput type? Vanya. Vaniya type. How about you, Ramya? You'll easily beat them and you'll become really good satsang. You won't be able to listen to anybody. You'll say, I don't care. They'll tease you and you say, I don't care. I'm not going to eat the outside food or something like that, Probably what? Rajput? What about you? What type of army you have? Rajput or Vaniya? Which one? A mix of both, I guess. You can't. If you lose, you don't have a mix of both. Are you losing sometimes? Okay, then you don't have both. You're having fight means you have a Rajput and Karthik only. What about you? Same one. Meet Rajput. Rajput. So you have to fight really hard to win. You don't win all the time. Because when you are Vaniya, you beat them all the time. They will not, you won't listen to them. You know what, I don't care about you. I do what Maharaj tells me to do. Understand? There's so much outside and inside forces, it makes you do wrong things, right? So we are against whom? Who are we fighting against? Vaniya or Rajput? Let's give you a choice. Sit down and do mala or go outside and play. Jeevbai from the village Jaska then asked Nityanand Swami, how can we develop unfaltering Nishay in Bhagwan? Nityanand Swami replied, if one avoids the company of kusangis and constantly keeps the company of sadhus, then by listening to the talks of those sadhus will lead to the development of unfaltering Nishay in Bhagwan. However, if one keeps the company of kusangis, unfaltering Nishay will not develop. Is that true? So Maharaj is going to give very good answer. We have to be very carefully listen to this answer. Is everybody has opened up the? Is everybody following the Krush? Everybody, you guys are following, right? Purva, you too, right? Good. Go ahead. Again, Shiji Maharaj said, allow me to answer that question. One should develop Nishay in Bhagwan for the sole purpose of the kalyan of one's jeev, but not out of a desire for some material object. For example, if I practice satsang, my ill body will recover, or if I am childless, I may have a son, or if my sons are dying, they may live, or if I am poor, I may become rich, or if I practice satsang, I will regain my lost land. One should not practice satsang harboring desires for material possessions. If one does practice satsang with such desires, then one may become a very loyal satsangi, if those desires are fulfilled. However, if one's desires are not fulfilled, one's nishay will diminish. Therefore, one should practice satsang solely for the kalyan of one's jeev, and should not harbor any desire whatsoever for any material objects. So I think it's saying that we shouldn't have nishay we shouldn't have nishay just to get stuff in return from Maharaj. So we shouldn't have nishay in Bhagwan we shouldn't try practicing this nishay in Bhagwan just so he can give us money or he can give us land or anything. We should only do it for or give us a better grade.
but we should only do it for like the purpose of like making Maharaj happy. Is that really true? Every day you come here in the morning, let's say, do ભગવાનના દર્શન કર. તે વખતે આપણે ભગવાન આગળ શું માગીએ છીએ? Do you ask? Do you go to the ભગવાન and say, ભગવાનને પગે લાગતી વખતે તું શું પહેલાં પેલું બોલ? In your mind, what do you think? First thing, what do you think? What do you say to Maharaj? Ramya, whenever you do darshan of Bhagwan, what do you say anything to Bhagwan? Purva, you don't say anything? Hey, you're there, I don't care. What's that? You must say something, right? I mean, don't you ever say that, Bhagwan, મારી કોઈ ભૂલ થઈ હોય તો માફ કરજો, ભગવાન, please forgive me if I have done anything wrong? Do you ever say that? Occasionally. Occasionally you say? Does anybody like Raj, what do you say when you look at Bhagwan? Do you ever say that, Maharaj, અમારી કોઈ ભૂલ થઈ હોય તો માફ કરજો, અમે તમારા દીકરા છીએ, મહારાજ અમારી રક્ષા કરજો? Then when you look at Maharaj, I mean, don't you have a communication with Bhagwan at all? Do you have communication with Bhagwan? Do you have a communication with Father, Papa? What do you tell him when you see him? Hey, how are you? Do you ever say that? How's your day? How did your day go? Do you say that to your Papa? Because he is your father, right? Maharaj, maybe. Right? મહારાજ જોડે આપણે રિલેશનશિપ રાખવી પડે ને, રાઈટ? એટલે મહારાજ અહીંયા શું કહે છે કે તમે એમ કરો કે મને જ્યારે મળો ને તે વખતે ભગવાન આગળ જઈએ ને તે વખતે આપણે એવી પ્રાર્થના કરવી કે મહારાજ અમારી કોઈ ભૂલ થઈ હોય તો માફ કરજો. પછી શું કહેવાય કે ભગવાન અમને તમારો નિશ્ચય, અમારું જીવનું કલ્યાણ કરજો એના માટે થાય, અથવા તો મહારાજ મને તમારી સેવા મળે. ખબર પડી? અથવા એમ કહેવાય કે ભગવાન તમે મારા ઉપર રાજી રહેજો. આપણે એમ માગીએ કે ભગવાન મારા સારા ગ્રેડ આવે, કે ભગવાન મને સારી વસ્તુ મળે, સારું પદાર્થ મળે, તો એ કેમ એવી રીતે નિશ્ચય નહીં કરવાનો? Why did he say that? Good. See what he said? If you don't get it, then you're like gonna fall out of Satsang. Right, if you don't get it, and why would Bhagwan not give it to you? Why would Bhagwan not give it to you? We don't know. It's like his reason. He probably has like multiple reasons for not giving it, but like that's up to him. એમાં આપણું રૂડું થતું. ધારો કે let's say you have let's say parents, and you have like a 3 or 4 months baby, okay? And the baby starts, like 6-month baby, and then he starts, toddler. So the baby starts going and starts grabbing the knife. Are you going to let the baby take the knife? Why not? Baby thinks it's good for the baby, right? But what happened? In reality, it's not good for the baby, right? એટલે ભગવાને આવું કરે છે. ખબર પડી? આપણે બેબી જેવા છીએ compared to ભગવાન. Who are we? We are like baby, We think it's good for us. Why are you not giving it to me? But Bhagwan knows that this is not good for you. So that's why, therefore Maharaj is not giving it to you. Right? Okay, go ahead. Besides, if there are 10 members in a household and all 10 are faced with death, then is it a small feat if even one is saved, or if one was destined to have to beg for food but received a rootload to eat instead? Is that a small feat? In these cases, one should believe that although everything was going to be lost, at least this much has been saved. In the same way, even if extreme misery is due to occur,
that misery would certainly decrease slightly if one were to keep the refuge of Bhagwan. However, the jeev fails to understand this. Also, the refuge of Bhagwan can save a person who is meant to be executed on a shuli with suffering a mere pinprick. There is a story that illustrates this. Many thieves lived in a village. One of the thieves often kept the company of a sadhu. Then one day, while the thief was on his way to visit the sadhu, a thorn pierced his foot. As a result, his foot became swollen and he was unable to accompany the other thieves in a robbery. The other thieves who went to steal broke into a king's treasury and escaped with a great deal of money, which they shared among themselves. Naturally, a lot of money came their way. On hearing this news, the parents, wife, and relatives of the thief who used to sit with the sadhu and who was injured scolded him. Because you went to the sadhu instead of going to steal, we lost out. The thieves who did go to steal returned with lots of money. Meanwhile, the king's army arrived, arrested all the thieves, and took them away to be executed on a shuli. The injured thief was also caught and sentenced to execution. However, all of the villagers and the sadhu stood witness and said, this particular man was not involved in the theft, as he had been hurt by a thorn. The thief was then released. In the same way, if a person who practices satsang were to face the suffering of being executed on a shuli, it would be reduced to the pain of a mere thorn pick. After all, I have asked Ramanand Swami if your satsangi is destined to suffer the distress inflicted by the sting of one scorpion. May the distress of the stings of millions and millions of scorpions occur at each and every pore of my body, but no pain should distress your satsangi. Moreover, if the begging bowl is written in the prarabdha of your satsangi, may that begging bowl come to me, but on no account should your satsangi suffer from the lack of food or clothing. Please grant me these two vardhans. I asked this of Ramana Swami, and he happily granted it to me. Therefore, destined worldly miseries do not fall upon a person practicing satsang. So if a person practices satsang with desires for temporary material objects, then doubts will certainly cloud his nishay. Therefore, other than the desire for the kalyan of one's own jeev, one should practice satsang having no desire whatsoever. Only then will unfaltering nishay develop. This is only a portion of the detailed discourse delivered by Shiji Maharaj. So, what do you think? What did he say? So he said that, like, by having that faith in Maharaj, having the refuge of Maharaj, like, even if something really bad was to happen to us, then like how in this case, like, he was gonna get hanged or his head cut off or whatever, but instead he just got like a thorn prick in the foot and it saved his life. And so it's saying that if like Maharaj has like taken gave an example like the two vardhans that Maharaj asked from Ramanand Swami, and basically saying that because of those like basically having that nishay is gonna save us. See, it's a byproduct. What's a byproduct is having this type of safety, like Maharaj will save you, what is good for you, he will do. In this specific case, this thief is not a good thing to do. He's breaking the Vardhman, right? He's not doing Bhagwan Bhajan. But he was doing a little bit of satsang. Just by doing a little bit of satsang, Maharaj saved him. Understand? તો આપણે જો રિયલમાં ભગવાનનું ભજન કરીએ, ભક્તિ કરીએ, સત્સંગ કરીએ every day, તો think about imagination how much Maharaj is with us. Not only that, Maharaj also saved two things, told two other things gave us. One is in our mind, okay, આપણા બુદ્ધિની અંદર, આપણા જે કર્મની અંદર, we have like to beg for a food. But rather than begging for food, Maharaj is going to give us. He asked to Bhagwan to give these people food and clothes and shelter, right? Bhagwan આ બધું આપણે લીધે માગી લીધું ને. We don't have to beg for food, right? આપણે બધાને સારું છે, right? Everybody is like compared to, let's say, before you came to satsang, right? આપણે સત્સંગમાં આવ્યા પહેલા આપણને કેવું હતું અને હવે કેમ છે? Definitely you can see what Maharaje જે લખ્યું છે બધું સાચું લખાય છે ને, right? આપણી પાસે we didn't have these big houses and big businesses and good jobs and things like that. But ભગવાન આપણા જીવનમાં આયા, આપણે ભગવાનનો સત્સંગ કરીએ છીએ,
તો ભગવાન ધીરે 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 આપણને એ બધું તો આપ્યું જ તે. બટ મોર ઓવર he still says that don't ask for that type of things. Those are the side products. I will give it to you anyway. But what you ask for is મારા જીવનું કલ્યાણ થાય, મને તમારો મને તમે મારા ઉપર રાજી થાવ. અને ત્રીજી વસ્તુ શું કે મને તમારી સેવા મળે. કેમ સેવા માગી હશે? Why did Maharaj told us to do, ask for seva? Why do you think Maharaj ask everybody to ask for seva? એક તો એ છે કારણ શરીર બળે. હા, આપણને જે ઈગો હોય ને જાય, એટલે થોડો હોશિયાર હોય તો જાય એમ. થોડુંક આમ વધારે જેમ જેમ વધારે ને વધારે સેવા કરીએ ને એમ ધીરે 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 ઈગો જતો રહે આપણામાંથી. આપણને એવું લાગે કે આપણે કેવા છીએ, ભગવાનના સર્વન્ટ છીએ. સેવા કોની માગી છે? ભગવાનના ભક્તની સેવા માગી છે. જો ભક્તની સેવા માગીએ આપણે તો ઈગો જાય. પણ આપણે ભક્તની સેવા ના કરીએ, ખાલી ભગવાનની સેવા કરીએ તો આપણને આમ શું થાય? ઈગો આવે. પણ ભક્તોની સેવા કરીએ આપણે તો આપણામાં ઈગો જાય. ખબર પડી? એટલે ભક્તોની સેવા માગીવાનું કીધું છે. મધ્યનું 28 વચનામૃત. મહારાજ, ઇફ યુ લુક એટ ધ મિડલ 28 વચનામૃત, ગરડા મિડલ 28 વચનામૃત, he asked for સેવા ઓફ ભક્ત, not ભગવાન. ભગવાન કે I don't need your સેવા. You do seva of my bhakta, then I will think that you did my seva. મધ્યના 63માં પ્રથમના 18માં કીધું. પ્રથમના 18માં શું કીધું મહારાજે? એમાં કીધું કે તમે જો આવી રીતે કરશો ને તો એમ then I will say that you doing all of my seva. Maharaj wanted to die, but he was like, if I die, or if I do Atmanistha more, then how would I do seva of Hari Bhakta? So he kept his day to do Hari Bhakta ni seva, So it must be an important thing. Yes, It's done almost. You go ahead. It's Iti Vachanamatam. Okay. Garada Pratham. Samadi. Kanshya Maharaj. શ્યામ મહારાજની જય. શ્રી વાસુદેવ વિમલામૃતધામ વાસમ નારાયણમ નરકતારણ નામધેયમ શ્યામમ સિતમ દ્વિભુજમેવ ચતુર્ભુજમ ચ ત્વામ ભક્તિ ધર્મ તનયમ શરણમ પ્રપદ્યે. ઘનશ્યામ મહારાજની જય. પ્રાર્થના સચિન કુમાર. ઘનશ્યામ મહારાજની જય. વંદન કરીએ ધર્મ કુંવરને, વંદન કરીએ ધર્મ કુંવરને, પૂજન કરીએ ભક્તિનંદનને, પૂજન કરીએ ભક્તિનંદનને, વંદન કરીએ હરિને, વંદન
કરીએ હરિને વંદન કરીએ પૂજન કરીએ હરિનું પૂજન કરીએ પૂજન કરીએ હરિનું પૂજન કરીએ પુષ્પોથી વધાવીએ ધર્મ કુંવરને પુષ્પતિ વધાવીએ ધર્મ કુંવરને પુષ્પોથી વધાવીએ ભક્તિ નંદનને પુષ્પતિ વધાવીએ ભક્તિ નંદનને દર્શન કરીએ હરિનું દર્શન કરીએ દર્શન કરીએ હરિનું દર્શન કરીએ કીર્તન કરીએ હરિનું કીર્તન કરીએ કીર્તન કરીએ હરિનું કીર્તન કરીએ સ્મરણ કરીએ ધર્મ કુંવરનું સ્મરણ કરીએ ધર્મ કુંવરનું સ્મરણ કરીએ ભક્તિ નંદનનું સ્મરણ કરીએ ભક્તિ નંદનનું નિષાદળ કરીએ હરિની નિષાદળ કરીએ નિષ્ઠાદળ કરીએ હરિની નિષ્ઠાદળ કરીએ ભક્તિ દ્રઢ કરીએ હરિની ભક્તિ દ્રઢ કરીએ ભક્તિ દૃઢ કરીએ હરિની ભક્તિ દૃઢ કરીએ ઉપાસના કરીએ ધર્મ કુંવરની ઉપાસના કરીએ ધર્મ કુંવરની ઉપાસના કરીએ ભક્તિ નંદનની ઉપાસના કરીએ ભક્તિ નંદનની દાસાનું દાસ કે હરિનું ચિંતન કરીએ દાસાનો દાસ કે હરિનું ચિંતન કરીએ દાસાનું દાસ કે હરિનું ધ્યાન જ કરીએ દાસાનો દાસ કે હરિનું ધ્યાન જ ધરીએ વંદન કરીએ
ઘનશ્યામ મહારાજ વાલા ભક્તો, સ્વામી કહે પછી નહીં મળે, પછી નહીં મળે, લઈ લે લાભ મૂરખ, પછી નહીં મળે મોતી સરીખો કણમાં કાંદળ. કહે છે કે આપણે ધૂન ભજન કથા વાર્તા આદિ કરીએ, પણ એમાં જો ભગવાનની મૂર્તિની સ્મૃતિ ના રહે તો ગાયું એ ના ગયા બરાબર છે. અને મહારાજે પ્રથમના 30માં શું કીધું? આપણે એક જગ્યાએ ઘડો પાણી ઢોળી આવીએ અને પછી 2-3 દિવસ પછી પાણી ઢોળવા જઈએ તો મહારાજ કે આગલા દિવસનું જળ આગલા દિવસ સુકાઈ જાય, પાછલા દિવસનું પાછલા દિવસ સુકાઈ જાય. પણ નાની એવી પાણીની એક કન શહેર વહેતી હોય તો મોટો પાણીનો ધરો ભરાઈ જાય. માટે હાલતા ચાલતા ખાતા પીતા સર્વક્રિયામાં ભગવાન ભજવા. આપણે એક ભજન લઈશું. ઉમંગ આપણને ભજન કરાવશું. ગ્રુપમાં મૂક્યું છે, ક્લિયર ગ્રુપમાં મૂક્યું છે. હે વાલાયાવો ને કરીએ વાતલડી, વાલાયાવો ને કરીએ વાત. હે વાલાયાવો ને કરીએ વાતલડી, હે વાલા આવો ને કરીએ વાતલડી. તમને જોઈને ઠરે છે મારી છાતલડી, તમને જોઈને ઠરે છે મારી છાતલડી. તમને જોઈને ઠરે છે મારી છાતલડી, તમને જોઈને ઠરે છે મારી છાતલડી. હે વાલાયાવો ને કરીએ વાતલડી, વાલાયાવો ને કરીએ વાતલડી. અણિયાળી રે તારી આંખલડી, અણિયાળી રે તારી આંખલડી. અણિયાળી રે તારી આંખલડી, તારી આંખલડી. જાણે લાલ કમળ કેરી પાખલડી, જાણે લાલ કમળ કેરી પાખલડી. અણિયાળી રે તારી આંખલડી, અણિયાળી રે તારી આંખલડી. જાણે લાલ કમળ કેરી પાખલડી, જાણે લાલ કમળ કેરી પાખલડી. રૂડા લાગે છે કાનોમાં મોતી, રૂડા લાગે છે કાનોમાં મોતી. તારી નાસાદી પતણી જ્યોતિ રે, તારી નાસાદી પતણી જ્યોતિ રે. રૂડા લાગે છે કાનોમાં મોતી, રૂડા લાગે છે કાનોમાં મોતી. તારી નાસાદી પતણી જ્યોતિ રે, તારી નાસાદી પતણી જ્યોતિ રે. હે વાલાયાવો ને કરીએ વાતલડી, વાલાયાવો ને કરીએ વાતલડી. તમને જોઈને ઠરે છે મારી છાતલડી, તમને જોઈને ઠરે છે મારી છાતલડી. હે વાલાયાવો ને કરીએ વાતલડી, વાલાયાવો ને કરીએ વાતલડી. મુખ જોઈને દુઃખ મારું ટળ્યું, મુખ જોઈને દુઃખ મારું ટળ્યું. મુખ જોઈને દુઃખ મારું ટળ્યું, મુખ જોઈને દુઃખ મારું ટળ્યું. તારા દાંત દાડમ કેરી કણિયું રે, તારા દંત દાડમ કેરી કળિયું રે. બ્રહ્માનંદ કહેરીજી છું જોઈને, બ્રહ્માનંદ કહેરીજી છું જોઈને. હવે દેખું નહીં જો બીજા કોઈને રે, હવે દેખું નહીં જો બીજા કોઈને રે. વાલાયાવો ને કરીએ વાતલડી, વાલા આવો ને કરીએ વાતલડી. તમને જોઈને ઠરે છે મારી છાતલડી, તમને જોઈને ઠરે છે મારી છાતલડી. હે વાલાયાવો ને કરીએ
વાતલણી વાલાવો ને કરીએ વાતલડી. ઘનશ્યામ મહારાજની જય. વાલા ભક્તો, સ્વામી કે કામમાંથી પરવારી અને પછી ભગવાન પછું તેવી કોઈ આશા રાખવી નહીં. સ્વામી કે કોઈના કામ પૂરા થયા નથી ને આપણે થવાના નથી. મોટા સ્વામીએ શ્રી સમૃદ્ધમાં શેઠનું દ્રષ્ટાંત આપ્યું કે શેઠ પાસે 100 ઊંટિયા હતા, 100 અને એને પોઠિયા હતા. અને કીધું નોકરને કે તું 100 પોઠિયાને લઈ અને એક કામથી બીજે કામ બધો માલ લઈ જા, પણ તારે આરામ ક્યારે કરવાનો? જ્યારે 100 પોઠિયા બેસે પછી તારે આરામ કરવાનો. અને નોકર લઈ ગયો અને એક સમય એવો આવ્યો કે 99 પોઠીએ બેઠા ને એક પોઠિયો બેઠો નહીં. તો આણે એનું પૂંછડું મરોડ્યું તો પોઠિયો દબ લઈને પડ્યો, બીજા 99 ઊભા થઈ ગયા. એટલે સ્વામી કે કોઈના કામ પૂરા થયા નથી. ભગવાન ભજવાનું વાયદે રાખ્યા જેવું નથી. અને દેહનો કંઈ ભરોસો નહીં, ક્યારે પડી જાય તો ભગવાન ભજી લેવા. મોટા સ્વામી શું કહે? એ પછી ગડપણમાં ગોવિંદ ભજાશે નહીં, પછી ગડપણ ગોવિંદ ભજાશે નહીં. એ લોભ વૈભવને ધન તજાશે નહીં, લોભ વૈભવને ધન તજાશે નહીં. એ બનો આથી પ્રભુમાં મસ્તાન, જીવન થોડું રહ્યું. બનો આજથી પ્રભુમાં મસ્તાન, જીવન થોડું રહ્યું. બાળપણને જુવાનીમાં અડધું ગયું, બાળપણને જુવાનીમાં અડધું રહ્યું. નથી ભક્તિ માર્ગમાં પગલું ભર્યું, નથી ભક્તિ માર્ગમાં પગલું રહ્યું. એ ચેતો ચેતો શું ભૂલ્યા શોભાન, જીવન થોડું રહ્યું. ચેતો ચેતો શું ભૂલ્યા શોભાન, જીવન થોડું રહ્યું. માટે દેહનો ભરોસો નહીં, ભગવાન ભજી લેવા. હવે આપણે વાસણનું પાન લઈશું. કિરીટ ભગત આપણને વાસણનું પાન કરાવશે. મહારાજે શું કીધું કે આપણે નવદા ભક્તિ કરીએ. શ્રવણમ કીર્તનમ વિષ્ણુ સ્મરણમ પાદ સેવનમ અર્ચનમ વંદનમ દાસ્યમ સખ્યમાં નિવેદનમ. નવદા ભક્તિ આદિથી જીવ શુદ્ધ થાય, પણ જો વાતે કહીને શુદ્ધ થાય એવો થાય નહીં. માટે વાતો કર્યા કરવી, ભગવાન સંતની વાતો કર્યા કરવી, જીવ ત્યાંથી જીવ રૂડો થાય. હરે ઘનશ્યામ મહારાજની જય. હરિકૃષ્ણ મહારાજની હે. સ્વામી નારાયણ, સ્વામી નારાયણ, સ્વામી નારાયણ, સ્વામી નારાયણ, સ્વામી નારાયણ, સ્વામી નારાયણ. ઓ સ્વામી નારાયણ, સ્વામી નારાયણ, સ્વામી નારાયણ. હે સ્વામી નારાયણ, સ્વામી નારાયણ. ઓ સ્વામી નારાયણ, સ્વામી નારાયણ. રે સ્વામી નારાયણ, સ્વામી નારાયણ, સ્વામી નારાયણ. ઓ સ્વામી નારાયણ, સ્વામી નારાયણ, સ્વામી નારાયણ. સ્વામી નારાયણ, સ્વામી નારાયણ, સ્વામી.
સહજાનંદ સુખરૂપ ભક્તિ ધર્મ સુત શ્રી હરિ સમર સદાય અનુપ પરમ દયાળુ છો તમે શ્રી કૃષ્ણ સર્વાધીશ પ્રથમ તમને પ્રણમો નમો વારંવાર શીશ પ્રથમ તમને પ્રણમો નમો વારંવાર શીશ બોલો શ્રી ઘનશ્યામ મહારાજની જય. વાલા ભક્તો, જ્યારે આપણા જીવનની અંદર ખૂબ પુણ્યનો ઉદય થાય ત્યારે આપણને આ મનુષ્ય દેહ મળે અને એમાંય આપણે બધા પુણ્ય ભેગા કરી જો આપણને વસ્તુ મળતી હોય તો એ આપણને આ સાચા સત્પુરુષનો સંગ મળતો હોય છે. અને એમાં પણ ભગવાન અને સંતની જ્યારે કૃપા થાય આપણા ઉપર ત્યારે આપણને એ સત્સંગ કરવો ગમતો હોય છે. નહીંતર ઘણી વખત થાય શું કે આપણને બધા પુણ્ય વાપરી કાઢે અને પછી આપણને સત્સંગ તો મળે પણ આપણને એ સત્સંગ કરવો ગમતો નથી હોતો. મહારાજે એકાદશ સ્કંદની અંદર ભાગવતની અંદર શ્રી કૃષ્ણ ભગવાને કીધું કે સર્વ સાધન આપણે બધા કરીએ ભેગા, માળા, તપ, પૂજા, પાઠ, આ બધું ભેગું કરીએ આપણે, એનો વ્રત, ઉપવાસ, એકાદશી, પછી અહીંયા આપણે સેવા કરીએ, આ બધું કરીએ તો એનું ફળ શું આપણને મળે? તો કે એના ફળે આપણને સત્સંગ મળતો હોય છે. મહારાજે ગરડા અંત્યના બીજા વચનામાં પણ આ જ વાત લખી કે એનું શું મળતું હોય છે? તો કે સત્સંગ મળતો હોય છે. મધ્યના 54માં, પ્રથમના 54માં પણ આ જ વાત લખી. એના ભાગ્યની અંદર સત્સંગ હોય છે. મોટા સ્વામીએ પણ એક વાત લખી કે જ્યારે એનો બધા પુણ્ય ઉદય થાય તબ મિલત સત્સંગ और તબ ભાવત સત્સંગ. એના સત્સંગ કરવો એને ગમે, જીવમાંથી એને એમ થાય કે ના મારે સત્સંગ કરવો છે, નહીતર એને સત્સંગ કરવો ગમે નહીં એમ. એટલે ભાગ્યની અંદર આપણા ભાગ્યની અંદર કીધું ને પૂર્વનું પુણ્ય ઉદય થયું જ્યારે સ્વામી નારાયણ મળ્યા રે ત્યારે. એટલે આપણા ભાગ્યની અંદર આવા સ્વામિનારાયણ ભગવાન આવ્યા છે અને આપણને આવી રીતનો સત્સંગ કરવો ગમતો હોય છે. ભક્તો, આપણે આજે ગઈ વખતે આપણે ગરડા પ્રથમનું 13નું વચનામૃત લીધું હતું અને આપણે હવે જઈએ છીએ 14માં. હવેના જેટલા વચનામૃત આવે છે ને ભક્તો, એ બધા આપણને 20માં પછી તો ખાસ, પણ 14માંથી આપણને તૈયારી કરાવે છે. કઈ બાજુ જવાની, ધ્યાન કઈ રીતે કરવું, ભગવાનનું ધ્યાન માટે તૈયારી કરાવે છે. પછી 20 થી 27 વચનામૃત છે ને, જો કે 15માં ધ્યાનની વાત કરે છે, પણ 20 થી 27ના વચનામૃતની અંદર એ ધ્યાનનું જ કઈ રીતે ધ્યાન કરવું, કેમ ભગવાનમાં વૃત્તિ રાખવી, એ જ વાતો કરીશ મહારાજે 20 થી 26 વચનામૃત. અને 14માંથી ચાલુ કરી દેશે સ્વામી, ધીરે ધીરે મહારાજ આપણને વાત કરવાની આવી. સંવત 1876 માગસર વધી બીજને દિવસ સ્વામી શ્રી સહજાનંદજી મહારાજ શ્રી ગરડા મધ્યે દાદા ખાચરના દરબારમાં શ્રી વાસુદેવ નારાયણના મંદિર આગળ લીમડાના વૃક્ષ હેઠે ઢોલિયા ઉપર દક્ષિણાદે મુખારવિંદે વિરાજમાન હતા અને માથે ધોળી પાગ બાંધી હતી અને ધોળો ખેસ પહેર્યો હતો અને ધોળી ચાદર ઓઢી હતી અને પીળા પુષ્પના તોરા પાગમાં વિરાજમાન હતા.
અને 2 કાન ઉપર પીળા પુષ્પના ગુચ્છ વિરાજમાન હતા, અને ગુચ્છની ઉપર ગુલાબના પુષ્પ વિરાજમાન હતા, અને કંઠને વિશે પીળા પુષ્પના હાર વિરાજમાન હતા, અને જમણા હાથમાં ધોળું સેવતીનું પુષ્પ તેને ફેરવતા હતા, અને પોતાના મુખારવિંદની આગળ મુનિ તથા દેશ દેશના હરિભક્તની સભા ભરાઈને બેઠી હતી. જો પીળા પુષ્પના તોરા, વિચાર કરજો, પીળા પુષ્પના ગુચ્છ કાન ઉપર વિરાજમાન હતા, અને ગુચ્છની ઉપર ગુલાબના પુષ્પ વિરાજમાન હતા, અને કંઠને વિશે પીળા પુષ્પના હાર વિરાજમાન હતા. મહારાજે કેવા કપડાં પહેર્યા હતા? હા, શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યા હતા, રાઈટ. પણ હવે આટલું બધું પીળો તોળા, પીળા ગુચ્છ, પીળા હાર, એટલે મહારાજ કેવા લાગતા હોય? પીળા. પછી શ્રીજી મહારાજે મુનિ પ્રત્યે પ્રશ્ન પૂછ્યો છે. એક હરિજન છે તે સંસારને તજીને નિસર્યો છે, અને અતિ તીવ્ર વૈરાગ્ય વાળો તો નથી, અને દેહે કરીને તો વર્તમાન યથાર્થ પાળે છે, અને મનમાં થોડી થોડી સંસારની વાસના રહી છે, તેને વિચારે કરીને ખોટી કરી નાખે છે. એવો એક ત્યાગી ભક્ત છે. કેવો છે? ત્યાગી ભક્ત કેવો છે? કે દેહ કરીને વર્તમાન યથાર્થ પાળે છે. કેટલી વાસના છે? થોડી થોડી વાસના છે. કોણ? ત્યાગી. અને જોડે શું કહે છે? અને વિચારે કરીને એને ખોટી કરી કાઢે છે. શું વિચાર કરે? એક એ પણ વિચાર કરે, બીજો કયો વિચાર કરે? હું સાધુ છું, મારે આવું રખાય? મારા આવો વિચાર રખાય? પૈસાનો, સ્ત્રીનો કેવો વિચાર રખાય? આવો વિચાર કરીને ખોટી કરી કાઢે છે સાધુ. બરાબર? 2 જણ છે, સાધુ છે, અને એને વિચારે કરી અને કંઈક ખોટો વિચાર આવે તો વિચારે કરીને એને ખોટું કરી કાઢે છે. એકે વર્તમાન લોભતો નથી, એકે વર્તમાન લોભતો નથી. અને સંસારની વાસના કેટલી છે? થોડીક થોડીક છે. બરાબર? એવો એક ત્યાગી ભક્ત છે, અને તેને ભગવાનનો નિશ્ચય પણ દ્રઢ છે. કોનો નિશ્ચય છે? આવો દ્રઢ નિશ્ચય છે. ખબર પડી? અને વળી બીજો ગ્રસ્ત ભક્ત છે, તેને પણ ભગવાનનો દ્રઢ નિશ્ચય છે, અને આજ્ઞાએ કરીને ઘરમાં રહ્યો છે. આ કઈ રીતે સમજવું? એમ આપણે આજ્ઞાએ કરીને ઘરમાં રહ્યા છીએ? આપણે બધા ખરેખર વિચારો ને, આ તો હું એવું માનું હો, ખરેખર વિચારો ને તો બધાએ આજ્ઞાએ કરીને ઘરમાં રહ્યા છે. કાં તો મા બાપની આજ્ઞા હોય, કાં તો આપણા ઇન્દ્રિયો અંતઃકરણની આજ્ઞા હોય, ખેંચીને એને લઈ જતા હોય ભગવાન બાજુ નહીં, સંસાર બાજુ. ઓકે, આજ્ઞાએ કરીને ઘરમાં રહ્યો છે ને સંસાર થકી ઉદાસ છે. અને જેટલી ત્યાગીને જગતમાં વાસના છે તેટલી ગ્રહસ્થને પણ વાસના છે. 2 ભગવાનના ભક્ત તેમાં શ્રેષ્ઠ કોણ છે? આપણે બધા વચનામૃત તો વાંચ્યું જ હશે, ના વાંચ્યું હોય તો આપણે આપણી રીતે કહી દઈએ. આની અંદર શું તમારો શું મંતવ્ય છે? વોટ ડુ યુ થિંક સિદ્ધાર્થ? હા, પેલો તો જોવા જઈએ તો પેલો તો આમ વિચારો ખાલી આમ મહારાજ એક શું કહે છે કે એને છે વાસના ખરી સંસારની, પણ થોડીક થોડીક છે. ઓકે, અને એકે નિયમ ભંગ થવા દેતો નથી. કોણ? સાધુ ત્યાગી. એકે નિયમ ભંગ થવા દેતો નથી. થોડીક થોડીક વાસના છે, અને પાછું એ વિચારે કરીને ખોટી કરી કાઢે છે. તો આપણને એટલીસ્ટ એટલી તો ખબર પડી જોઈએ કે એટલીસ્ટ આપણી બુદ્ધિ પ્રમાણે વિચારીએ. શું મહારાજે કીધું એ પ્રમાણે નહીં, આપણે બુદ્ધિ પ્રમાણે વિચારીએ
તો આપણને બધાને એક જ જવાબ લાગે કે ત્યાગી શ્રેષ્ઠ છે. કારણ કે એક તો એ આજ્ઞા ભંગ થવા દેતો નથી, ખબર પડી, વધતા સંસારમાં રહેતો નથી, વધતા ભગવાનનો નિશ્ચય પણ દ્રઢ છે. બધી રીતે જોવા જાવ, એક એક રીતે જોવા જાવ તો ભગવાને પિક્ચર એવું આપણને બતાડીને તો બોલો, આપણે જો વચન ના વાંચીએ તો આપણે પહેલા જવાબ આપણને કાલવન કે તો બધા એ જ જવાબ દે કે ત્યાગી શ્રેષ્ઠ છે. વાત ખોટી હોય તો કહો, ત્યાગી શ્રેષ્ઠ છે કે નહીં? આપણી બુદ્ધિ પ્રમાણે એનો, મારી બુદ્ધિ પ્રમાણે હું તો એ જ કહું ત્યાગી શ્રેષ્ઠ છે. તોય વિચાર કરો મહારાજને કેટલું બધું આ જીવ ઉપર હેત હશે તો આ વાત આપણા માટે લીધી. આપણને સહેજે થાય કે શું કહેવાય, આ મહારાજ શું જવાબ આપે છે. આપણે આમ એનો ચક્કર ખાઈને પડી જઈએ એવો જવાબ આપે કહેવાય એનો. જો સાંભળજો, જવાબ આપે ને તે આમ વિચારજો મહારાજ આપણને કેટલે બધે આપણી સમજણની એનો પરીક્ષા કરે છે એનો. શું કહે? પછી મુક્તાનંદ સ્વામી એ બે ભગવાનના ભક્ત છે, તેમાં કોણ શ્રેષ્ઠ છે? પછી મુક્તાનંદ સ્વામી બોલ્યા છે એ ત્યાગી ભક્ત શ્રેષ્ઠ છે. ત્યારે શ્રીજી મહારાજ બોલ્યા છે ઓલ્યો મૂંઝાઈને પોતાની મેળે ભેખ લઈને નીસર્યો છે તે કેવી રીતે શ્રેષ્ઠ છે, અને ગ્રસ્ત તો આજ્ઞાએ કરીને ઘરમાં રહ્યો છે કેવી રીતે ન્યૂન છે. પછી શ્રીજી મહારાજના પ્રશ્નનું મુક્તાનંદ સ્વામીએ બહુ પ્રકારે સમાધાન કર્યું પણ સમાધાન થયું નહીં. પછી મુક્તાનંદ સ્વામી બોલ્યા છે હે મહારાજ તમે ઉત્તર કરો. પછી શ્રીજી મહારાજ બોલ્યા છે ત્યાગી હોય, કારણ કે એને થોડી થોડી વાસના છે એટલે કહે છો, ઓકે, ત્યાગી હોય અને તેને સારી પેઠે ખાવા મળે અને જો કાચી મતીવાળો હોય તો પાછી સંસારની વાસના હૃદયમાં ઉદય થાય, અથવા ઘણું દુઃખ પડે તો પણ પાછી સંસારની વાસના ઉદય થાય. એવા ત્યાગી કરતા તો ગ્રસ્ત ઘણો સારો. કેમ કે થોડીક વાસના હોય અત્યારે તમને થોડી દેખાય છે, રાઈટ, પણ એ ક્યારે ભડકો થઈને મોટી થાય એ ખબર જ ના પડે. આપણને એમ લાગે કે ભાઈ એનો આપણને કોઈક બતાડે ને આ વસ્તુ, હું જમવા બેઠો મારી વાત કરું છું કે આપણે બીજા કોઈની વાત નહીં કરતો, મારી વાત કરું, જમવા બેઠો હોઉં ને થોડુંક જ મારું સારું જમવાનું આવે ને તો એટલું બધું હું જમી જાઉં ને આપણને એમ થાય કે આટલું બધું જમાય ન. કારણ શું કે પહેલાં તો દેખાતું થોડુંક જ સારું છે એમ, પણ એ જીવની અંદર કેટલી મોટી વાસ્તવ હોય આપણને ખબર જ ના હોય. એ ભડકો થઈને રહ્યા વગર રહે નહીં એમ. જો સૌભરી ઋષિ હતા, રાઈટ, કેટલા વર્ષ સુધી એમને તપ કર્યું? 80,000 વર્ષ સુધી તપ કર્યું. 80,000 કે 60,000? 60,000. કઈ જગ્યાએ બેહીને તપ કર્યું? પાણીની અંદર. હવે પાણીની અંદર તો તમને ખબર છે ને આ ચામડી કેવી, તમે અડધો કલાક હાથ મૂકી રાખો ને પછી તમે કાઢો ને તો શું થઈ જાય? ચીમળી જાય એમ એનો. હવે જે 60,000 વર્ષ તપ કર્યું હોય એની ચામડીની દશા શું હોય? અને એમને થોડુંક કામ સુખ માછલીનું જોવાઈ ગયું તો એનાથી આખી સૌભરી સોસાયટી થઈ. હા, ત્યાં ગયા ને પછી પરણ્યા ને પછી 50 એકની બદલે 50 કન્યા મળી ને પછી આમાંથી બધું એમને બધું જે તપનું બળ હતું બધું બાળીને ભસ્મ કરી દીધું. જે થવું હોય થાય, પણ મારે પરણવું છે. લબડી પડી તું બધી તે. તમને જે ગમાડે. જે કન્યા તમને વરે ને એને તમે પરણો, બરોબર? એટલે કે સારું. પછી ઋષિ તો ખબર છે ને તપના બળે ઇન્દ્ર જેવા થઈ ગયા અને પછી તું બધી 50 આવી, એક પછી એક બધી જ વરમાળા પહેરાઈ દીધી.
એટલે કે સારી પેઠે ખાવા મળે એટલે શું સારા પંચ વિષય મળે એમ. અથવા તો મોટું દુઃખ પડે, ઘણું દુઃખ પડે જીવનની અંદર. ઘણા લોકો ત્યાગી થતા હોય ને, બધાનું નથી હોતું, કોક કેવા ત્યાગી થતા હોય કે બહુ જ જીવનમાં દુઃખ હોય ને તો એમ થાય કે સ્વામિનારાયણની અંદર જોડાઈ જઈએ, આપણને મળશે, લાડવા મળશે એમ. ત્યાં જઈને તે પછી એનું રોટલા ટાઢા ખાવાના હોય તો પછી એ શું થઈ જશે, ધીરે ધીરે પાછા પડી જાય કે ભાઈ નથી કંઈ રહેવું એમ. અથવા તો સંસારમાં ઝઘડા બહુ થતા હોય, કકળાટ બહુ થતો હોય, બાજી બહુ થતી હોય તો કંટાળ્યા હોય, ત્યાં જાય અને પછી ત્યાં તે ઝઘડા ચાલુ થઈ જાય. પછી શું કરે, પોતે માર્ગ બદલી કાઢે, જતો રહું સંસારમાં પાછો એમ. એ ચટકીનો વૈરાગ્ય કહેવાય. એ વાત કરો શું હતી? એટલે પ્રતાપ ભાનુ રાજા હતા ને, એ 6 મહિનાની સમાધિ કરતા હતા. સમાધિ કરીને ભગવાનનું સુખ લેતા હતા. અને ભગવાનની આગળ પછી એમને કોણ સાંભળે ખબર છે ને? જો ભગવાનના દર્શન કરતા કરતા પોતાના ઘરવાળાને, પોતાના છોકરાને એ બધું સાંભળે, રાજ્ય ને બધું. તે પાછા ત્યાંથી આવે, 6 મહિના સુધી અહીંયા પાછા રહ્યા ને પછી કંટાળે અહીંથી, પછી કે હવે ભગવાન જોડે જવું, પછી ભગવાન જોડે જાય સમાધિ કરી. પછી 6 મહિના ત્યાં રહે ને પછી કે હવે હું પાછો જઉં. પણ નથી કરતા ઘણા લોકો 6 મહિના ઇન્ડિયા રહે, ઠંડુ હોય તે વખતે ઇન્ડિયા જતા, અને કે પછી અહીંયા ગરમી આવે એટલે અહીંયા આવતા રહે. પછી કે 6 મહિના થાય કે હવે અહીંયા ઠંડી થવાની ને હવે ઇન્ડિયા જતા રહીએ એમ 6 મહિના કરતા હતા. પછી મહારાજે શું કર્યું, પ્રતાપ ભાનુ રાજાને શું કર્યું, એમના સુખાનંદ સ્વામી હતા ને, સતાનંદ સ્વામી, એમને કીધું તમે હવે એમને રાજાને સમજાવો. પછી એમને ત્યાં જાય છે ને શીખવાડે છે. શું શીખવાડે છે? કથા કરે, વાતો કરે, કીર્તન કરે, પણ હું દેહ નહીં એમ માને નહીં. આ દેહ હું નહીં, તું દેહ નહીં, એમ એને સમજણ પાડી અને એ દેહથી પર થઈને ભગવાનની ભક્તિ કરતા શીખવાડ્યું ને, પછી સમાધિ કરીને જ્યાં ને એટલે એમને એમ થયું કે હું દેહ નથી. હવે દેહ ના હોય તો દેહને કોઈ પત્ની ખરી, દેહને કોઈ પતિ ખરો, દેહને કોઈ છોકરા છે? એટલે એવી રીતે એ છૂટા પડી ગયા. ખબર પડી? એવા ત્યાગી કરતા તો ગૃહસ્થ ઘણો સારો. કેમ જે ગૃહસ્થ ભક્તને જ્યારે દુઃખ પડે અથવા ઘણું સુખ આવી પડે ત્યારે તે એમ વિચાર રાખે છે રખે મારે આમાંથી બંધન થાય, એવું જાણીને તે સંસારમાંથી ઉદાસ રહે. માટે ત્યાગી તો તે ખરો જેણે સંસાર મૂક્યો ને પાછી સંસારની વાસના રહે જ નહીં. અને ગૃહસ્થ તો વાસનાવાળા ત્યાગી કરતાં ઘણો શ્રેષ્ઠ છે. જો ગૃહસ્થના ધર્મ સચવાય તો. 73 પણનો તો મૂક્યો મહારાજે. ખબર પડી? ત્યાગી કરતાં ગ્રસ્ત સારો ક્યારે? ગ્રસ્તના નિયમમાં રહેતો. ખબર પડી? એ પણ જો ગ્રસ્ત રહે અને પછી એ પણ એનો ન ખાવાનું ખાય, ન જોવાનું જોવે, ન સાંભળવાનું સાંભળે. આપણે ખાલી ખાવા ઉપર જ નહીં, બધી ઇન્દ્રિયો ઉપર કંટ્રોલ હોવો જોઈએ. આપણને જે વસ્તુથી ભગવાનથી દૂર લઈ જતી હોય એ ઇન્દ્રિયોને તે આપણે મોકળી મેળ દઈએ તો એ બરાબર ના કહેવાય. ખબર પડી? જો ગૃહસ્થના ધર્મ સચવાય તો. પણ ગૃહસ્થના ધર્મ તો ઘણા કઠણ છે. આવું કેમ કીધું હશે ઘણા કઠણ છે? હા, પ્રથમના 34 ગૃહસ્થના પ્રલોભન વધારે હોય હંમેશા, એટલે એ નિયમમાંથી પડી જતો હોય છે. કયા ગૃહસ્થના ધર્મની વાત કરે છે અહીંયા મહારાજ? એટલે કયો? બ્રહ્મચર્ય. વિચાર કરવા જેવો છે નિયમ.
વિચાર કરો. સ્વામીને તે એકચ્યુઅલી સંત થયા પછી તે ઘણું એટલું બધું દુઃખ પડ્યું છે કે ના પૂછવાનું વાત એમ. એટલે વિચાર કરીએ તો આપણે થથરી જઈએ એમ કે આવું દુઃખ એમ. પણ સ્વામીને તો જો કે તો દુનિયાથી પર થઈ ગયા હતા એટલે વાંધો નહોતો, પણ એમને ખાસ આ આગ્રહ આ બ્રહ્મચર્ય ઉપર. ગ્રહસ્થના નિયમ સચવાય તો એવું કહે ને તારે કાયમ આ વાત યાદ રાખવી. આપણા નિયમ કયા છે? આપણે ખરેખર વિચારો ને તો આપણા નિયમ એક પત્નીવ્રત છે, અને એક પત્નીવ્રત પછી આપણે પણ અષ્ટ પ્રકારે બ્રહ્મચર્ય પાળવું પડે. આપણે પણ બીજી સ્ત્રીનો સંકલ્પ પણ થવો ના જોઈએ કે બીજા પુરુષનો સંકલ્પ ના થવો જોઈએ. સ્ત્રીને પુરુષ અને પુરુષને સ્ત્રી. ખબર પડી? એવી રીતે મહારાજ કે, સ્વામી કે જે આપણને નિયમ કીધા ને એ પ્રમાણે રહેવું જોઈએ. એટલે કીધું કે ગ્રહસ્થના નિયમ પાળવા ઘણા કઠણ છે. અત્યારે આ લોકની અંદર હમણાં જ અમે વાત કરતા હતા, અત્યારે તો હવે કેટલું બધું આમ આગળ વધી ગયું છે બધું તે એક પણ નિયમ સાચવો બહુ ભારે પડી જાય. પણ ક્યારે હચવાય ખબર છે તમને? આ મેં નોટિસ કર્યું છે એટલે હું કહું છું. ભગવાનનું જો તમે અખંડ નામ દેતા હશો ને તો તમારા ગ્રહસ્થના નિયમ હચવાય, નહીં તો નહીં હચવાય. સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ મનમાં થતું હશે ને તો જ તે. કારણ કે અહીંયા તો બધાને મળવાનું રહે, બધાની જોડે હાથ મિલાવવાના રહે. હવે તો બધું કેટલું બધું છે એમ છે. એટલે આપણે અંદર મનમાં તો એક જ તો કરીએ કે સ્વામિનારાયણ 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 સ્વામિનારાયણ. અને એ થશે ને તો જ તમારા નિયમ હચવાશે, નહીં તો નહીં હચવાય. કારણ કે સંકલ્પ પણ થવો ના જોઈએ. વિચાર કરો, સંકલ્પ થયો એટલે તમારો ભલે તમે બહારની દ્રષ્ટિએ બધા એમ માને કે કિરીટભાઈ હારા, પણ કિરીટભાઈ જાણતા હોય એક, અને બીજું ભગવાન જાણતા હોય કે આને નિયમ તોડ્યો કે ના તોડ્યો. એટલે હવના હૃદયમાં તપાસી જોવાનું. આમાં આપણે કોઈને કહી ના શકીએ કે ભાઈ તમારે કેટલો નિયમ રહ્યો. મારું જોવાનું, તમારું જોવાનું. બિલાડા જેવું હેઠું જોઈને જોતો હોય તો કે એ તો કે મહાકામી હોય, અને જે કોઈ ડાફરિયા બધે મારતો હોય તો કે મહાનિષ્કામી હોય. ઘણી વખત એવું હોઈ શકે. એટલે મહારાજે કીધું, સ્વામીએ કીધું કે ગમે તેટલો મોટો પૈસાદાર હોય તો 2 કામ જાતે કરવા પડે. 2 નંબરે જવું અને જમવું આ જાતે કરવું પડે. તો પછી ત્રીજું કામ કયું કરવું પડે? જાતે. આ મોક્ષ સંબંધી કામ છે ને જાતે કરવું પડે. તમે તમારી પત્નીને કે પત્ની કે પતિને કહી ના કે ભાઈ તમે, એ પતિ જાણતો હોય અને પત્ની જાણતી હોય કે કેટલા નિયમમાં રહેશે, અને પતિ જાણતો હોય કેટલા નિયમમાં રહેશે. એટલે મોક્ષ સંબંધી કામ છે ને એની અંદર તમે એકલા જ છો. હા, તમને ગુરુ સહાય કરે કે તમને કહી દે કે આ તમારી નિયમ, જે આપણને ના હોય તો ના ખબર હોય તો આપણે પાસે છે બુક, ચોપડી છે નિયમની. સ્વામીએ મને હાથે આપેલી હતી. જે તમે કહો છો ને એ ચોપડી સ્વામી હાથો હાથ હું શિક્ષાપત્રીની જોડે રાખું છું. પણ એ કેટલી અંદર પડતી હોય એ પ્રમાણે કહેવાય. એ શિક્ષાપત્રી જોડે રાખું કે માથા ઉપર રાખું, ડઝન્ટ મેક ડિફરન્સ. હૃદયમાં જેટલી રહે એટલી સાચી. હૃદયમાં જે શિક્ષાપત્રી જે તમારા માઇન્ડમાં જે છે એ રહેતી હોય એ જ સાચી. ચોપડી રહ્યું કઈ કામ નહીં લાગે. એ કામની શું ખબર પડી? એટલે ત્યાગી કરતા, એવા ત્યાગી કરતા ગ્રહસ્થ વાસનાવાળા ત્યાગી કરતા, ઓકે, વાસનાવાળા ત્યાગી કરતા ગ્રહસ્થ ઘણો શ્રેષ્ઠ છે જો ગ્રહસ્થના ધર્મ સચવાય તો. પણ ગ્રહસ્થના ધર્મ તો ઘણા કઠણ છે, અને અનંત પ્રકારના સુખ દુઃખ આવી પડે ત્યારે સંતની સેવામાંથી અને ધર્મમાંથી મનને આડું અવળું ડોલવા દે નહીં. ગમે તેવી તકલીફ થાય પણ મન આડું અવળું ડોલવા દે નહીં. શેમાંથી આડું અવળું ડોલવા દે નહીં? આપણે આમાં એનો અને ધર્મમાંથી, અને એમ સમજે છે મને સંતનો સમાગમ મળ્યો છે તે તો મને પરમ ચિંતામણી તુલ્ય અને કલ્પ વૃક્ષ મળ્યો છે. શું મળ્યું છે પરમ ચિંતામણી? સ્વામી આપણને કીધું કે અહીંયા બેહીને તમે સત્સંગ કરો તો આ આપણે શું કર્યો કહેવાય? સંતનો સમાગમ કર્યો કહેવાય.
અને આ સમાગમ કેવો કીધો? પરમ ચિંતામણી. પરમ ચિંતામણી એટલે શું? જે ચિંતામણી હોય ને એ તમે જે માગો એ મળે, કે ભાઈ મારે આ વસ્તુ જોઈએ, આ જોઈએ. પરમ ચિંતામણી તો જે આત્યંતિક કલ્યાણ હોય ને એ મળે, જે ફાઇનલ ડેસ્ટિનેશન એ મળે. અને કલ્પવૃક્ષ મળે છે. અને ધન દોલત દીકરા દીકરી તો સર્વે સ્વપ્ન તુલ્ય છે. એ તો આજ છે અને કાલ નથી, કાયમ રહેવાનું છે જ નહીં. એનો એક ભગત હતા, તે સ્વામી જોડે જઈને વાત હમણાં જોઈ હતી, એનો કાંઈ કીધું એનો, તો સ્વામી કે એ તું એને કંઈક એ એમના ઘરવાળાને કંઈક કેન્સર જીતું ને એના છોકરાને કંઈક તકલીફ હતી, ના હતું તે હતું. તો કે મને એનો પૈસે ટકે હું બહુ સુખી છું, પણ આ જતું રહે ને એની બીક લાગે છે, જતું રહેશે એની બીક લાગે. હવે એ સંત શું જવાબ આપે? એ જવાનું જ છે. એ તું ગમે તેટલું હું સાચવી રાખીશ તોય નહીં રહે, તું સાચવવા રાખીશ તોય નહીં રહે, કે બીજા ગમે તેટલા પકડી રાખવા જશે પણ એ રહેવાનું છે જ નહીં. એ કાલ જવાનું છે એવું માનીને તું એની અંદર આગળ વધ. એ અત્યારે જ જવાનું. મારે અંત્યના 30ના વચનો કીધું કે આ ઘડીને આ ક્ષણ મારો દેહ પડી જવાનો છે. એવી રીતે આપણી બિહેવિયર હોવી જોઈએ. આ ઘડીને આ ક્ષણ મારે જવાનું છે. તો હવે આપણે વિચાર કરો કે ભગવાન મહારાજ અત્યારે મને લેવા આવે, સ્વામિનારાયણ ભગવાન સાક્ષાત મને લેવા આવે, તો હું શું મહારાજને કહું કે ચલો મહારાજ હું રેડી છું? એમ કહું કે મહારાજ મારે એક કામ બાકી છે કે બે કામ બાકી છે એ કહું? અત્યારે લેવા આવે તો આપણે આપણા હૃદયને પૂછતું રહેવું પડે કે ભાઈ અત્યારે મને મહારાજ લેવા આવે તો હું મહારાજને શું કહું કે મહારાજ હજુ મારે પૈણવાનું બાકી છે, કે હજુ મારે એનો આ કામ બાકી છે, કે હજુ મારા એનો 1000 કામ બાકી છે. હા હા, અત્યારે હું જતો રહું. સ્વામીને આવું પૂછેલું ને, સ્વામી આવું કીધું અત્યારે. અને શું કીધું? આ બંને સ્વામીને હું પૂછવા ના રહું. બંને જોડે બેઠા હતા. આ બંનેને હું પૂછવા ના રહું કે હું જઉં છું. મોટા સ્વામીએ કીધું હું આ બંને સંતને પૂછવા ના રહું કે હું જાઉં. કેટલી બધી વખત આપણને આ વાતો કરીને આપણને આવા ટ્રેન કર્યા છે. કેટલી બધી વખત માથે ઉપર જ્યારે જઈએ ને તે વખતે આમ એનો શું કહે, આપણને પ્રેમથી બોલાવે, હારી વાત કરે, અને જોડે રહીને હળવેરીના કડવી દવા પીવરાઈ દે. સ્વામી આવું ના કરશો. સ્વામી કે છે એ છે તો કહેવું જ પડે નહીં, નો છે એ છે તો કહેવું પડે. હું કઈ રીતે તમને કહું એ રહેવાના છે? મારે જવાનું છે, હું કઈ રીતે કહું એ રહેવાના છે? કે મારે જવાનું છે તો હું કઈ રીતે કહું એ રહેવાના છે? ધન દોલત દીકરા દીકરી તો સર્વે સ્વપ્ન તુલ્ય છે, અને સાચો લાભ તે સંતનો સમાગમ મળ્યો તે છે. આપણને આવું મનાય કે આ સાચો લાભ છે? હા મનાય. અને ખરેખર તો શું છે કે આ સંત સમાગમથી જ શીખવા મળે, બરોબર? તે સિવાય તો શીખવા મળતું જ નથી. જાતે વાંચીએ, 1000 વખત વાંચીએ તો સમજ ના પડે, બરોબર? એટલે સંતો હરિભક્તો આપણને સમજણ પાડે ત્યારે આપણને સમજણ પડતી હોય છે. આ વચનામૃત કેટલી વાર વાંચ્યા હશે પણ સમજણ ના પડે. પણ એ જો એનો ધબધબાટી બોલાવાય કે એ જ કરવું છે, બીજું કંઈ કરવું જ નથી, તો કામ થઈ જાય. એ સિવાય નહીં થાય. કારણ પેલું શું કહેવાય, પેલા કોકના શું કહેવાય, એક જ શ્લોકે થઈ જાય. અને મારા જેવા ગધેડા જેવા હોય અને 10 વખત 100 વખત ડફડા ખાય ને પછી સીધો થાય. પણ આમાં શું કહે છે? આપણને આ વાક્ય કીધું સાચો લાભ તે સંતનો સમાગમ મળ્યો એ જ છે. જ લખ્યું એ જ છે. આપણને આ વાત મનાય? માનવું જ પડશે. એ જ છે એમ સમજે, અને ગમે તેવું ભારે દુઃખ આવી પડે પણ તેને કરીને પાછો પડે નહીં. એવો જે ગ્રસ્ત તે અતિ શ્રેષ્ઠ છે. એને અતિ શ્રેષ્ઠ કહી દીધો પેલા કરતા. અને સૌ કરતા ભગવાનના ભક્ત થાવું ઘણું
કઠણ છે. આ વાક્ય મને બહુ જ ગમે. જ્યારે જ્યારે વાત કરીએ ને ભગત કોક કે ને તરત આજ કે મને થોડી મેમરી થોડી બીજું બધું યાદ ના રહે, પણ મને આ નંબર યાદ રહી જાય. ખબર નહીં ગમે તે કંઈક પૂર્વનું હશે એનો. મને કોક કે ને કે ભગત એટલે તરત મને પ્રથમનું 14મું દેખાય એનો. સૌ કરતા ભગવાનનું ભગત થવું કઠણ છે. અને ભગવાનના ભક્તનો સમાગમ મળવો ઘણો દુર્લભ છે. વિચાર કરો ભક્તો, આપણે કેટલા ભાગ્યશાળી છીએ. આપણા ભાગ્યની અંદર ભગવાનના ભક્તનો સમાગમ મળે એનો કેટલા ભાગ્યશાળી. ભગવાનના ભક્તનો સમાગમ મળવો ઘણો દુર્લભ છે. એમ કહીને પછી શ્રીજી મહારાજ ભગવાન અને સંતના મહિમાના મુક્તાનંદ સ્વામીના કીર્તન ગવરાવ્યા. પછી મુક્તાનંદ સ્વામીએ પ્રશ્ન પૂછ્યો છે, શ્રુતિમાં એમ કહ્યું છે જે અંતે યા મતિસા ગતિ. એવી રીતે કહ્યું છે જે અંતકાળે ભગવાનને વિશે મતિ રહે તો ગતિ થાય અને ન રહે તો ન થાય. હું આ લઉં ને એ પહેલાં છેલ્લો પેરેગ્રાફ લઉં. એના માટે શું છે કારણ શું કહું કે એને એમ કીધું કે ભગવાનના ભક્ત થવું એ ઘણું કઠણ છે એવું કીધું. કેમ એવું કીધું હશે એ છેલ્લા પેરેગ્રાફમાં મહારાજ કહે છે. કેમ એવું કીધું હશે આપણે વિચારો, કેમ એવું કીધું છે? ભગવાનના ભક્ત તેમાં શું આપણે તિલક ચાંદલો કરીએ, કંઠી પહેરીએ, ખબર પડી, અને આપણે માળા લઈને હાથમાં ફેરવીએ, સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ કરીએ તો આપણે ભક્ત થઈ જાય કે ના કહેવાય? સ્થૂળ દેહથી થયા. સૂક્ષ્મ કારણ તો હજુ બહુ મોટા ગઢ બાજવાના છે વાલા. જો સૂક્ષ્મ દેહથી અખંડ સ્વામિનારાયણ અંદરથી એટલે મન જો આપણું ભગવાનમાં રહે તો આપણે સૂક્ષ્મ દેહથી સ્વામિનારાયણના ભગત થયા અખંડ. અને કારણ દેહ તો કીધું ને કે ભાઈ શ્વાસ ઉઠે અને ભગવાન સાંભળે તો કારણ દેહને જીત્યા કહેવાય. તો કારણ તો એના શ્વાસ ઉઠે અને સ્વામિનારાયણ ભગવાન સાંભળે તો એને કારણ દેહ જીત્યો કહેવાય. એટલે હજુ બહુ કઠણ છે, બહુ આગળ છે. જો જ્યારે જ્યારે આપણને કોઈ કહે ને કે ભગવાનના ભક્ત થવું કઠણ છે એમ, તો સ્વામીએ આની અંદર મહારાજે આની અંદર લક્ષણ આપ્યા છે. 3 લક્ષણ આપ્યા છે કે આ 3 લક્ષણ હોય ને તો સમજવાનું આપણે ભગવાનના ભક્ત થયા કહેવાય, ભગવાનના દાસ થયા કહેવાય. દાસ એટલે ભક્ત એમ. હવે 3 લક્ષણ શું કહે છે? પહેલાં તો એમ કહે છે કે ભગવાનનું દાસ પણ આવું કઠણ છે. પછી કે ભગવાનના દાસ હોય તેના એ લક્ષણ છે, પહેલું દેહને મિથ્યા જાણે, બીજું પોતાના આત્માને સત્ય જાણે, અને પોતાના જે સ્વામી તેને ભોગવ્યાના જે પદાર્થ તેને પોતે ભોગવવાને અર્થે ઈચ્છે જ નહીં, અને પોતાના સ્વામીનું ગમતું મૂકીને બીજું આચરણ કરે જ નહીં. આ શું હશે? આ પોતાના જે સ્વામી તેને ભોગવ્યાને જે પદાર્થ તેને પોતે ભોગવવાને અર્થે ઈચ્છે નહીં એટલે શું હશે? એ શું હશે? તમે શું કહો? પેલા શેખ મિયા હતા રાઈટ, ભગવાન એને દાઢીમાં સામર્થ્ય આપી કે તું હવે ત્યાં જા પાકિસ્તાન અને ત્યાં જઈને બધા સત્સંગી કર. પણ પાકિસ્તાન તો જતાં જતાં તેના રસ્તામાં શું આવે? ભુજ આવ્યું. ભુજની અંદર એને પછી ચાલુ કરી દીધું, દેખ મેરી દાઢી સમાધિ ફટ દે, દેખ મેરી દાઢી સમાધિ. હજારો માણસો સમાધિ કરે ને બધા લોકો ગાંડા થયા આની પાછળ. એટલે આને બધા શું કહેવાય? બધા એનું શું કહે? શેખ મિયા તારી સામર્થ્ય છે. હવે આવું 2-4 જણા કહે ને એટલે પછી શું થાય? કદાચ હોઉં તો હું ભગવાન હોઉં તો હોઉં એમ, હું જ ભગવાન હોઉં. જો મારી દાઢી થાય, ક્યાં ભગવાન અહીંયા તો ક્યાં માર જોડે છે? મારી દાઢી જોઈને એને તો ભગવાન સમાધિ થાય એમ. અને પછી તો એને 2-4 નિયમ આપ્યા હતા કે બાઈનું હાથનું ખાવાનું નહીં, બાએ બનાવેલું ખાવાનું નહીં, બાઈઓને તાર સભા કરવી નહીં, બાઈઓને આગળ વાતો ના કરવી. પણ આને તો પછી તો શું કહેવાય? ચાલુ કરી દીધું બધું, ખાવાનું પીવાનું, બાઈઓને વાતો કરવાની, બાઈઓને સત્સંગ કરવાની. ભગવાનને ખબર પડી, ભગવાન તો બધું જાણે જ તે.
બધી સામર્થ્ય ખેંચી લીધી એમ, અને પછી તો બધાને કાળું ધપ થઈ ગયું એમ. જો કે ભગવાન દયાળુ છે, પછી પાછળથી એને સત્સંગમાં લે છે શેખ મિયાની, એનો નથી છોડી દેતા. ભગવાન એક વખત જેને હાથ પકડે એને છોડે નહીં. એટલે આપણે આના ઉપરથી ગમે તેવો માણસ સત્સંગમાંથી પાછો પડ્યો હોય ને તો એના ઉપર દિવ્ય ભાવ રાખો. કારણ કે આપણી દ્રષ્ટિએ ભલે એવડો એવો છે, પણ ભગવાન સ્વામીને ગમે તેમ કરીને લેવાના જ તે. જે પેલા હતા કોણ કહેવાય આ નામ, જોબન પગી. હવે જોબન પગી કેટલા બધાને મારી કાઢ્યા હતા, તો ભગવાને એને લીધો અને ભગવાને એનું આત્યંતિક કલ્યાણ કર્યું. અને જ્યારે એ જે જોબન પગીનું જે એનો ખોટું ઈચ્છે, ખોટું વિચારે, તો એનું બિચારાનું બીજાનું પાછું બગડી જાય. એટલે આપણે ભગવાનના ભક્ત હોય, એક વખત ભલે સત્સંગમાં પાછા પડી જાય, આપણે એનું તો વિશે દિવ્ય ભાવ જ રાખો. કારણ કે એ ભગવાન જાણે ને સ્વામી જાણે. આપણે તો એમાં એકચ્યુઅલી આપણે જોઈએ ને તો દરેકે દરેક ભગવાનની લાઈનમાં જ છે ને. હાસ તો આ જન્મે નહીં તો આવતા જન્મે તો થઈ જવાનું. હાસ તો ભગવાન બધાને લેવાના જ તો પછી આપણે ભક્તનો દ્રોહ કર્યો કહેવાય ને. હાસ તો 100%. એટલે આપણે તો દિવ્ય ભાવ જ રાખો. આપણે તો આ કરવી કે ના બરાબર છે, પરફેક્ટ છે. એ છે ને એ ફાઇનલ સ્ટેપ છે. તે કીધું ને દિવ્ય ભાવ. આપણને દિવ્ય ભાવ અહીંયા ભગવાનને સ્વામીમાં તો રહે, પણ આપણી આજુબાજુ બેઠા હોય ને એમ નથી રહેતો. દિવ્ય ભાવ રાખવો પડશે. અને જે દિવ્ય ભાવ નથી રહેતો એટલે તો આપણે દુખ્યા થઈએ છીએ. જો દિવ્ય ભાવ હોય, ભગવત ભાવ હોય, આપણે જોઈએ કે આ આવો છે ને આ આવો છે ને આનો આ સ્વભાવ, ને આ ગોરો, ના ઊંચો, ના કાળો, ને પીળો, બરોબર. પણ ભગવાન અને સ્વામી તો એનું કેવી રીતે જોતા હોય. ઓકે, કોક આપણને ભગવાનનો ભક્તનું નામ દે, ભક્તના 100 લક્ષણ કહી દો, બોલો બધા એક એક. પછી હા, ભગવાનને જે ભોગવાના જે હોય એ પોતે ઈચ્છે નહીં. એટલે ઐશ્વર્ય ભગવાનને જેવું મનમાં એમ ના થાય હું બધાને સંકલ્પ જાણી જવું, મને બધા મોટો કહે, હું એવી ભક્તિ કરું, હું ધારું પેલો વરસાદ આવશે ને બંધ કરી દઉં, એવું જરાય એની ઈચ્છા ના આવે. રાઈટ, સામર્થ્ય ઈચ્છે જ નહીં. એટલે ઐશ્વર્ય ઈચ્છે નહીં. ઐશ્વર્ય ઈચ્છે જ નહીં. એને મનમાં એમ થાય ભગવાનની જેમ ઈચ્છા હશે થશે, બસ ભગવાન હું તમારો છું, બસ. ભગવાનની જે સામર્થ્ય હોય પોતાના માટે ના વાપરે, એ ભગવાન માટે છે, મારા માટે નથી. ભગવાન તમારી ઈચ્છા હોય તો કરો, તમારી ઈચ્છા ના હોય તો નહીં. જેમ એ રાજી એમ આપણે રાજી. અને છેલ્લું દિવ્ય ભાવ. છેલ્લું શું કીધું? એમને જે નિયમ કીધા હોય એ નિયમમાં રહે. એ તો પ્રાથમિક, એ તો પ્રાઇમરી છે, તો કરવું જ પડશે. કારણ કે જ્યારે આપણને એનો પોતાના જાતને ચૈતન્ય માનશું, આત્મા માનશું, દેહ નહીં માનીએ, તો આપણે કોઈ એનો બધામાં દિવ્ય ભાવ રહેવાનો જ તે. તો પછી પોતાના જાતના દેહ માનશું તો દિવ્ય ભાવ નહીં રહે. એ દેહ ભાવ ને દિવ્ય ભાવ. એટલે પોતાના ચૈતન્ય માનો એમાં એ આવી જાય, પોતાના આત્મા માનો એમાં આવી જાય, પોતાના દેહ ન માનો એમાં એ આવી જાય. એમ દિવ્ય ભાવ. હા, કેવી રીતે? કારણ કે તમે પોતાની જાતને ચૈતન્ય માનતા હોય, તમે બીજા બધાને ચૈતન્ય જ માનો ને પછી. બરોબર વાત છે. પોતે આત્મા હોય તો બીજા શું છે? બીજા દેહ છે? ના હોય ને. તમને પછી શું દેખાય કે મારાની અંદર ભગવાન છે, માની અંદર એ ભગવાન છે. બરોબર વાત છે. ઓકે, હવે જે વચ્ચેનો જે પ્રશ્ન હતો ને એ લઈએ, કારણ કે આ જે પેલો જે ભગવાનના ભક્તનો હતો ને એ કનેક્ટેડ હતું ને, એટલે મેં એ પાછળનો ભાગ લીધો હતો એનો. નાનો જ પ્રશ્ન છે. હવે પછી મુક્તાનંદ સ્વામીએ પ્રશ્ન પૂછ્યો છે, શ્રુતિમાં એમ કહ્યું છે અંતે આ મતિ સા ગતિ, એવી રીતે કહ્યું છે જે અંતકાળે ભગવાનને વિશે મતિ રહે તો ગતિ થાય અને ન રહે તો ન થાય, એવો એ શ્રુતિનો અર્થ ભાષે છે. ત્યારે જે ભક્તિ કરી હોય તેને શો વિશેષ છે? પછી શ્રીજી મહારાજ બોલ્યા છે, જેને સાક્ષાત ભગવાનની પ્રાપ્તિ થઈ છે તેને અંતકાળે સ્મૃતિ રહે અથવા ન રહે તો પણ તેનું અકલ્યાણ થાય નહીં. મળે સાક્ષાત આપણને. મહારાજે લોયાના ત્રીજા વચનામૃતમાં કીધું કે કોઈ જતું હોય અને એને વાઘ કરડી ખાય તો શું?
પણ જો ભગવાનનો ભક્ત હોય તો મહારાજે કીધું એમ એને જેને ભગવાન સાક્ષાત મળ્યા હોય એનું દુર્ગતિ થાય જ નહીં. વાઘ કરડી ખાય તોય તે એવું લખ્યું, એનું કલ્યાણ જ થાય. અને વિમુખ હાલતો ચાલતો દેહ મૂકે, વાતો કરતો કરતો દેહ મૂકે તો એ જમપુરીમાં જ જાય. આવી વાત લખી એની અંદર. જેને સાક્ષાત ભગવાનની પ્રાપ્તિ થઈ છે તેને અંતકાળે સ્મૃતિ રહે અથવા ન રહે તો પણ તેનું અકલ્યાણ થાય નહીં. તેની તો ભગવાન રક્ષા કરે છે. અને જે ભગવાનથી વિમુખ છે, ભગવાન થકી વિમુખ છે, તે તો બોલતા ચાલતા દેહ મૂકે છે તો પણ તેનું કલ્યાણ થતું નથી અને મરીને યમપુરીમાં જાય છે. ક્યાં જાય? યમપુરીમાં જાય છે. અને કેટલાક પાપી કસાઈ હોય તે બોલતા ચાલતા દેહ મૂકે છે અને ભગવાનનો ભક્ત હોય અને તેનો અકાળે મૃત્યુ થયો તે માટે શું એનું અકલ્યાણ થશે અને તે પાપીનું શું કલ્યાણ થશે? નહીં જ થાય. ત્યારે એ શ્રુતિનો એમ અર્થ કરવો છે, જેવી હમણાં એને મતિ છે તેવી અંતકાળે ગતિ થાય છે. એટલે આપણે કાયમ એવું રાખવું. જો એક વસ્તુ છે ને, આપણને ધારો કે ઊંઘ આવે, એનો આ વાત મેં સાંભળી એટલે કહું છું. ઊંઘી ગયા તમે કસકસા અને સવારમાં ઉઠીને તમે એમ કહો કે યાર મને બરાબર ઊંઘ આવી નહીં, તો તમે ઊંઘ આવી તે વખતે ક્યાં જતા રહ્યા હતા? તમને એટલું તો અનુસંધાન રહ્યું કે હું હતો એ જગ્યાએ પણ ઊંઘ આવી બરાબર નહીં. ખબર? એમ તમને આપણને એવી રીતે અનુસંધાન રહેવું જોઈએ. શેનું? કે હું સ્વામિનારાયણનો છું. ખબર પડી? હું કોનો છું? સ્વામિનારાયણનો છું. હાલતા ચાલતા ખાતા પીતા ભલે સ્વામિનારાયણનું નામ ના દેવાય પણ આપણને એટલું અનુસંધાન લેવું જોઈએ કે હું કોનો છું? સ્વામિનારાયણનો છું. મારાથી બહારનું ખવાય નહીં, મારાથી ગાળ્યા વગરનું પાણી પીવાય નહીં. ઊંઘમાં તે સપનામાં કોઈક ગોદો મારે ને આપણે પૂછવું છે ભાઈ આ ગાળેલું છે કે ગાળ્યા વગરનું છે? મારાથી જે તે જોવાય, મારાથી જે તે સંભળાય, મારાથી ભગવાનની કથા વાર્તા જ સંભળાય, ભગવાનનું જ કરાય, ભગવાનની જ વાતો સંભળાય. ત્યારે આપણે એવું સમજ્યું કે હવે મને સ્વામિનારાયણનો મારી મતિમાં શું થયું? મતિ મારી સુધરી, એમ સુધરશે એમ. જેવી હમણાં એને મતિ છે તેવી અંતકાળે ગતિ થાય છે. માટે જે ભક્ત છે તેની મતિમાં એમ રહ્યું છે જે મારું કલ્યાણ તો થઈ રહ્યું છે તો તેનું અંતકાળે થઈ જ રહ્યું છે. અને જેને સંતની પ્રાપ્તિ નથી થઈ અને ભગવાનના સ્વરૂપની પણ પ્રાપ્તિ નથી થઈ તેની મતિમાં તો એમ વર્તે છે જે હું અજ્ઞાનું છું અને મારું કલ્યાણ નહીં થાય. કોને એવું રહે? જેની મતિમાં એમ વર્તે છે હું અજ્ઞાનું છે, મારું કલ્યાણ નહીં થાય, તો જેવી એની મતિ છે તેવી એને અંતકાળે ગતિ થાય છે. અને ભગવાનના દાસ થયા છે તેને તો કાંઈ કરવું રહ્યું નથી. એના દર્શને કરીને તો બીજાનું જીવનું કલ્યાણ થાય છે. મોટા સ્વામી ક્યારેય દેહરૂપે વર્તતા નહોતા એટલે એના કલ્યાણ એના દર્શને કરીને બીજા જીવનું પણ કલ્યાણ થાય કે એના દર્શને કરીને આપણે પણ દેહથી પર એનો ચૈતન્ય રૂપ વર્તી શકીએ. એટલે અહીં અંદર કીધું કે આપણે મતિની અંદર તો એક જ રાખવું કે મને સ્વામિનારાયણ ભગવાન મળ્યા છે, હું સ્વામિનારાયણનો છું, હું સ્વામિનારાયણનો છું. હાલતા ચાલતા દરેક ક્રિયાની અંદર આપણે સ્વામિનારાયણ 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 થવું જોઈએ. એટલે કાયમ શૈલેષ કાયમ ગાતો હોય, રૂડું સ્વામિનારાયણ નામ નિત્ય સંભારીએ રે, વળી કરતા ઘરનું કામ ઘડી ન વિસારીએ. હાલતા ચાલતા ખાતા પીતા સ્વામિનારાયણ 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 સ્વામિનારાયણ. એના સિવાય આ જીવનું ક્યારે આપણે એટલા બધા ભાગ્યશાળી છીએ. આપણા ભાગ્યની અંદર નામ આવ્યું. હો ભક્તો, મોટા મોટા ભક્તો આપણે જોઈએ અતિશય મોટા હોય પણ એના મોઢામાં સ્વામિનારાયણનું નામ આવે નહીં. આપણે એમ થાય કે એને કેટલું હજુ બાકી હશે કરવાનું. હા, પેલા જે હતા લાલા બાબુએ એ જમાનાની અંદર 7 કરોડ રૂપિયાનું મંદિર કરી દીધું. અને અમે જોવા ગયા હતા, આપણે જોવા ગયા હતા
આપણને મોકલ્યા હતા સ્વામી, જોતા આવો મંદિર તમે તે. આપણે અમે બધા ગોદા ખાવાના છે એટલે એ જોવા ગયા હતા. અમે જોયું હતું મંદિર, આખું પથ્થરનું બનાવ્યું છે, જબરજસ્ત મંદિર મોટું. અને આજુબાજુ પાછી વાડી કેટલી મોટી છે, આમ બધું કેટલું ફળાદી બધું કેટલું થાય એવડું મોટું એ મંદિર હતું અને 7 કરોડ ખર્ચ્યા, પણ એને સ્વામિનારાયણ ભગવાનના દર્શન ના થયા. અને અત્યારની શિષ્ય મોકલી મહારાજ હસ્યા કે એના હજુ પૂર્વ હજુ એટલા ઉદય થયા નથી. પ્રગટ ભગવાન મળવાની ભક્તો બહુ ભારે વાસ્તુ છે. મળવા મુશ્કેલ છે, અને મળ્યા હોય અને જો એમ યથાર્થ નિશ્ચય થવો બહુ મુશ્કેલ છે. યથાર્થ નિશ્ચય થવો બહુ જ મુશ્કેલ છે. ધ્યાન થવું બહુ મુશ્કેલ છે, કે જે ધ્યાન આપણને સ્વામી શીખવાડે છે. એટલે એ રીતે એકાંતિક ભક્ત થઈને ભગવાનના અક્ષરધામમાં, એટલે બરોબર વાત છે, આપણે જઈશું જ અક્ષરધામમાં, પણ જ્યાં ભગવાન આપણને મૂકશે એ આપણું સારું જ કરશે. ધારો થોડી વાસના રહી ગઈ તો એમ હતાશ ના થઈ જવું કે મારું હું જમપુરીમાં જઈશ, એમ નહીં. કે જ્યાં ભગવાન આપણને મૂકશે ત્યાં આપણું સારું જ કરશે. એટલે ભક્તો ભગવાનના દાસ હોય તેના તો એ લક્ષણ છે જે દેહને મિથ્યા જાણે, પોતાના આત્મને સત્ય જાણે, પોતાના જે સ્વામી તેને ભોગવ્યાને જે પદાર્થ તેને પોતે ભોગવવાને અર્થે ઈચ્છે જ નહીં, અને પોતાના સ્વામીનું ગમતું મૂકીને બીજું આચરણ કરે જ નહીં, એવો હોય તે હરિનો દાસ કહેવાય. અને જે હરિનો દાસ હોય ને દેહ રૂપે વર્તે તો તે કેવો ભક્ત કહેવાય? પ્રાકૃત ભક્ત કહેવાય. પ્રથમના 44ની અંદર બીજા 3 વિશેષણ આપ્યા છે. જે દેહ રૂપે વર્તે કેવો હરિભક્ત કહેવાય? પ્રાકૃત કહેવાય. એને કેવો જાણવો? પશુ જેવો જાણવો. પછી ત્રીજું શું કીધું? એની સર્વે સમજણ ખોટી છે, મિથ્યા છે મહારાજ કે. અને ચોથું પણ કીધું મહારાજે એક જગ્યાએ વચ્ચે પ્રથમના અંત્યના મધ્યના 56ના વચનમાં મીનડીયો ભક્ત કીધો. મીનડીયો ભક્ત કીધો. એટલે ભક્તો આપણે દરેક ક્રિયાની અંદર આ અનુસંધાન રાખીશું ને કે ભાઈ હું તો ચૈતન્ય છું, હું આત્મા છું, આ દેહ મારું સ્વરૂપ છે નહીં, તો એના લીધે થઈને શું થશે કે આપણને જે દેહમાં આવતા સુખ દુઃખ એમાંથી આપણે છૂટા પડી જઈશું. વધતા દેહ સંબંધીની અંદરથી આપણને તકલીફો બહુ આવતી હોય છે કે પેલા આવું કીધું, પેલી આમ કીધું, બધું કરશું તે બધું નડે નહીં. એટલે આપણે આજના વચનામૃતનો સાર એ કે આપણે ભગવાનની ભક્તિ કેવી રીતે કરવી? ચૈતન્ય રૂપ થઈને કરવી, કે આવી રીતે ભગવાનની ભક્તિ કરવી. ઘનશ્યામ મહારાજ દિવ્ય ભાવ રાખો, દિવ્ય ભાવ, બસ દેહ ભાવ કાઢીને દિવ્ય ભાવ, દિવ્ય ભાવ રાખો. ઘનશ્યામ મહારાજની જય. જય સ્વામિનારાયણ ભક્તો. સ્વામી વાતો લઈ લે. આપણે 2-5 મિનિટ સ્વામીની વાતે લઈ લઈએ એટલે આપણું પૂરું થઈ જાય આજના દિવસનું. ઓકે, આપણે થોડું વચનામૃત ધ્યાનનું લીધું છે ને, એટલે આપણે ધ્યાનની અહીં એક વાત આવે છે. શ્રીજી મહારાજ સર્વોપરી ભગવાન સ્વામિનારાયણની આપણને પ્રિય એવી જે મૂર્તિ મંદિરમાં દર્શન કર્યા હોય તે આપણા અંતઃકરણમાં ધારવી. તે મૂર્તિ 64 તસુ ઊંચી ધારવી. 64 તસુ એટલે કેટલી ઊંચી કહેવાય? ફાઈવ ફીટ 4 ઇંચીસ જેવું થાય. ખબર પડી? હા, 64 ઊંચી ધારવી. કઈ જગ્યાએ ધારવી કીધી? અંતઃકરણમાં ધારવી. અંતઃકરણ અહીંયા છે કે અંદર છે? અંદર છે, બરાબર. ખાલી ખુલ્લી આંખે ધારો, બધા ખુલ્લી આંખે ભગવાન ધારો આવી રીતે, બરાબર. શું કીધું? 64 તો શું ઊંચી ધારવી, અને મહારાજનું મુખારવિંદ, હાથ પગ વગેરે તમામ અવયવો ધારવા. પછી તે મૂર્તિમાંથી ખૂબ જ તેજ નીકળતું ધારવું.
તે તેજને લીધે આજુબાજુની કોઈ પણ વસ્તુ દેખાય નહીં, આપણને કશું જ દેખાવું જોઈએ નહીં. બધું જ અત્યારે કશું છે જ નહીં, ખાલી એવી રીતે મહારાજ તેજની અંદર બેઠા છે. બરાબર. મહારાજની મૂર્તિના તેજથી આપણને દેહનું પણ ભાન રહે નહીં. અને આત્માને વિશે મહારાજની મૂર્તિ હાથો હાથ ને ચરણે ચરણ એમ નખથી શીખ્યા પર્યંત વ્યાપેલી ધારવી. મૂર્તિ અતિશય શીતળ તેજથી ભરપૂર ધારવી. આવી રીતે ધારવાથી અંતઃકરણ શાંત થઈ તમારા મનના તમામ ઘાટ બંધ થઈ સુખ સુખ જેવું લાગશે. ઘાટ બંધ થઈ જાય છે ને. આપણે એવી રીતે વિચાર કરો, આવી રીતે મહારાજ બેઠા છે, હાથો હાથ ને ચરણે ચરણ. તો મહારાજ એવી રીતે બેઠા હોય તો શું કહે છે આની અંદર કે તરત આપણા ઘાટ સંકલ્પો ધીરે ધીરે બંધ થઈ જશે કે સુખ સુખ જેવું લાગશે. ને બોલતા ચાલતા વગેરે ક્રિયામાં પણ તે મૂર્તિને આત્મામાં ધારીને જ ક્રિયા કરીએ છીએ એવું ધારવું. જેટલી મહારાજની આપણા ઉપર વધુ કૃપા તેટલો વધુ વખત આ ધ્યાન રહી શકે. આસ્તે આસ્તે અહોર્નિશ આવી રીતે ધ્યાનમાં રહેવાની ટેવ રાખવી અને સર્વોત્તમ ધ્યાન કહેલું છે. આખો દિવસ આવી રીતે ધ્યાનમાં રાખવા અને સર્વોત્તમ. અને આવી રીતે જેને અખંડ ભગવાનનું ધ્યાન થતું હોય તેને દેહ છતાં જ અક્ષરધામ મળ્યું છે એમ માનવામાં જરા પણ શંકા નથી. અખંડ આવી રીતે ધ્યાન કરવાનું મહારાજ કહે છે. બીજું શ્રી હરિનું અખંડ ધ્યાન થાય એ સમાધિથી અધિક છે. કેવળ મહામંત્રનો જપ કરતાં પણ ભગવાનની મૂર્તિનું ધ્યાન અધિક છે. ધ્યાન કરનાર માણસને બીજા સાધનની જરૂર નથી. એ ધ્યાન કેવું હોવું જોઈએ તેનો ખરો ખ્યાલ અત્રે આપીશું. એટલે આજે કીધું ને એ આપણને આપ્યું મહારાજે, સ્વામીએ આપણને બતાડ્યું. આવી રીતે જો તમે ધ્યાન કરો, હાલતા ચાલતા ગાડી ચલાવતા હોય ને તો ત્યાં બસ મહારાજ બેઠા છે આવી રીતે એનો ચાલતા આવીએ હાલતા આવીએ એ મહારાજના. અને આપણે તો દાસ છીએ, તેજોમય આપણું શરીર છે અને આપણે તો ભગવાનના દાસ છીએ. એ ભગવાનની આપણે એવી રીતે દાસ ભાવે ભક્તિ કરવાની છે. અને એવી રીતે જો હાલતા ચાલતા ખાતા પીતા દરેક ક્રિયાની અંદર જો આપણે આવી રીતે રાખશું તો આને શું કીધું? સર્વોત્તમ ધ્યાન કીધેલું છે. અને આનાથી આપણો જીવ અતિશય બળ ન પામે છે. અને કે આપણા જે સંકલ્પો ઘાટ સંકલ્પ બધું વિરામ પામી જશે. મહારાજન સ્વામી કહે છે આવી જેને ભગવાનની ઈચ્છા હોય, આવી રીતે ધ્યાન કરવાની ઈચ્છા હોય એને પહેલાં શું કર્યું? પ્રથમ વૃત્તિ સ્થિર કરવી. વૃત્તિ સ્થિર કરવા માટે જુદા જુદા ઉપાય છે. આની અંદર સ્વામી આપણને ત્રાટક કરવાનું કહે છે. શું કીધું? તે વૃત્તિ સ્થિર કરવાનો ઉપાય શ્રીજી મહારાજે મધ્યના 10ના વચનમાં કહ્યું છે કે ભગવાનની મૂર્તિ અથવા બીજી કોઈ વસ્તુ મેષોન્મેષ આંસુ ચાલ્યા જાય ત્યાં સુધી જોઈ રહેવું. એટલે સ્વામી એક ભગતને કહેતા હતા કે હું જ્યારે ભુજ મંદિરની અંદર સાધુ હતો ને ત્યારે હું કથા વાર્તા સાંભળવા બેસું ને તે વખતે ત્રાટક કરતો હતો. તે કઈ રીતે ત્રાટક કરતા હતા સ્વામી તમે? તો સ્વામી શું કે આ જે ગૌમુખી હોય ને એની અંદર એક જગ્યાએ હું કાળું ટપકું કરી દઉં સહેજ, અને પછી એને હું જોજો કરું મેષોન્મેષ. અને બધાને એમ લાગે ભાઈ હું માળા ફેરવું છું, પણ મારું કામ બે થતું હોય. એક ત્રાટકે કરતો હોઉં અને બીજું માળાએ ફેરવતો હોઉં. એટલે કહેવાનું કે સ્વામી આપણને આવી રીતે ત્રાટક કરવાની શીખવાડી ગયા છે. જેને આવી રીતે ધ્યાન કરવું હોય ને આવી રીતે ત્રાટક કરીને વૃત્તિ સ્થિર કરવી. આમ ધ્યાન કરવાનો અભ્યાસ કરીએ કરતાં કાંઈ વીચમાં વિઘ્ન આવે તો તેને ટાળવાનો ઉપાય ઉપર કયા મુજબ ધ્યાન કરવા રૂપ ઉપાય કરવો તો ટળી જાય. એટલે બીજા કોઈકની જોડે વાત કરતા હોય ને તો તરત મહારાજ ધારી લેવાના. ખબર પડી? કારમાં બેસવા જતા ને સ્વામી તે વખતે સ્વામી આમ કારમાં 1 મિનિટે આવી રીતે આમ બેસી જાય. આપણને શીખવાડે કે હું જો ધ્યાન કરું છું, પોતાને કરવાની જરૂર નહીં પણ આપણને શીખવાડે. તમે જોયેલા હશે રાઈટ? સ્વામી કારમાં બેસવા જાય તો શું કરે? 1 મિનિટ આમ ધ્યાન કરી લે. ગમે તે જગ્યાએ બેહવાનું કહે સ્વામી એ બેહ તો સ્વામી આમ બેહે, દર્શન કરે આમ કરીને આમ, અને પછી બેહે. પોતે એવી રીતે મૂર્તિ ધારી લે એમ. એ આપણને શીખવાડ્યું આવી રીતે દરેક ક્રિયામાં કરવું. ઘનશ્યામ મહારાજની જય. જય સ્વામિનારાયણ. આપણે રાત્રે કેમ આપણે આનંદ થઈ જાય દેહ ભૂલાય છે એટલે અત્યારે આમાં શું કહે ધ્યાનમાં તમે આજે દેહ ભૂલાઈ જશે ત્યારે તમે શાંતિ થઈ જાય અને એ તમને સંકલ્પ બધા બંધ થઈ જાય. ઘનશ્યામ મહારાજની જે સરસ વાત કરી કે મહાભારતમાં જ્યારે દુર્યોધન અને ભીમ યુદ્ધ થતું હતું, દુર્યોધન ભીમના હોથા કાઢી કાઢતો હતો. ભીમે પૂછ્યું કે શું આમ કેમ છે એમ? તો કે કાલે યુદ્ધ કરે તો મારી સામું જોજે એમ, તું થાકતા એટલે મારી સામું જોજે. પછી ભીમ બીજે દિવસે યુદ્ધ કરવા ગયો અને
અને પછી બહુ વાગ્યું એટલે ભગવાન આમ જોયું ત્યારે ભગવાને કીધું એની કેળ કાચી છે, કેળ પર માર કે છે એમ વાલા ભક્તો જ્યાં આપણી કચાશ હશે ત્યાં મહારાજ અને સ્વામી પરીક્ષા લેશે ને લેશે જ. નિષ્કામ સ્વામી શું કે કોઈક જીતી જાશે આ જગમાં, કોઈક જાશે મૂડીહારીજી, કોઈક જીતી જાશે આ જગમાં, કોઈક જાશે મૂડીહારીજી, પરદેશી આ પ્રાણી પરોણલો, રહી રહી કેટલું કરે છે જી. નિષ્કુળાનંદ કહે ભજી લે ગોવિંદ, નિષ્કુળાનંદ કે ભજી લે ગોવિંદ, માની વાત સંત કેરીજી, પરદેશી આ પ્રાણી પરોણલો, રહી રહી કેટલું કરે છે જી. કે છે કોઈક બાજી મારી જશે ને કોઈક મારા જેવો મૂડી હારી જશે. વાલા ભક્તો મનુષ્ય દેહ મળ્યો છે, ભગવાન ભજી છેલ્લો જન્મ કરી લાવો. એની બે હવે થાળ આવી ગયો છે, પણ એક ધૂન બોલાવી લઈએ. મારા સાસુમાની તબિયત હજુ ખરાબ છે, ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ જીવનું સારું કરે. એ ભગવાનના પ્રાર્થના માટે 2 મિનિટ 5 મિનિટ આપણને સીતાલ ધૂન કરાવશે. સ્વામિનારાયણ 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 ઓ સ્વામિનારાયણ 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 રે સ્વામિનારાયણ 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 ઓ સ્વામિનારાયણ 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 ઓ સ્વામિનારાયણ 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 રે સ્વામિનારાયણ 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 ઓ સ્વામિનારાયણ 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 ઓ સ્વામિનારાયણ 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 સ્વામિનારાયણ
સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામી સ્વામિનારાયણ 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 સ્વામિનારાયણ. થાળ આવી ગયો છે મુકેશભાઈ. થાળ અને શ્યામ મહારાજની જય. જમોને થાળ જીવન જવારી રે, જમોને થાળ જીવન જવારી રે, ધુવો કર ચરણ કરો ત્યારી રે, જમોને થાળ જીવન જવારી રે, કર ચરણ કરો ત્યારી રે, જમોને થાળ જીવન જવારી રે, જમોને થાળ જીવન જવારી રે, જમોને થાળ જીવન જવારી રે, બેસો મેલ્યા બાજોટિયા ડાળી રે, બેસો મેલ્યા બાજોટિયા ડાળી રે, કઠોરા કંચનની તાળી રે, કટોરા કંચનની તાળી રે, જડે ભર્યા ચંબુ ચોકારી રે, જમોને થાળ જીવન જવારી રે, જડે ભર્યા ચંબુ ચોખાડી રે, જમોને થાળ જીવન જવારી રે, કરી કાઠા ગવાની પોળી રે, કરી કાઠ ઘઉંની પોળી રે, મેલી દ્રુત સાકર માં બોળી રે, દૂત સાકર માં બોળી રે, પૂરી પોચી તઈ સે ઘી માં ચડી રે, જમોને થાળ જીવન જવારી રે, પૂરે પહોંચી થઈ છે ઘી માં ચડી રે, જમોને થાળ જીવન જવારી રે, જમોને થાળ જીવન જવારી રે, જમોને થાળ જીવન જવારી રે, ગળ્યા સાટા ગેબર ફૂલ વળી રે, ગળ્યા સાટા ઢેબર ફૂલ વળી રે, દૂધ પાક માલ પુવા કડી રે, દૂધ પાક માલ પુઆ કડી રે, પૂરી પોચી થઈ સે ઘી માં ચડી રે, જમોને થાળ જીવન જવારી રે, પૂરે પહોંચી થઈ છે ઘી માં ચડી રે, જમોને થાળ જીવન જવારી રે, અથાણા શાક સુંદર બાજી રે, દાણા શાક સુંદર બાજી રે, લાવી સુતરત કરી તાજી રે, લાવી છું તરત કરી તાજી રે, દહીં ભાત સાકર સે જાજી રે, જમોને થાળ જીવન જવારી રે, દહીં ભાત સાકર છે જાજી રે, જમોને થાળ જીવન જવારી રે, જમોને થાળ જીવન જવારી રે, જમોને થાળ જીવન જવારી.
ચડુ કરો લાવી હું જડ જારી રે, ચડુ કરી લાવી હું જડ જારી રે, લાયચી લવિંગ સોપારી રે, લાયચી લવિંગ સોપારી રે, પાન બીડી બનાવી સારી રે, જમોને થાળ જીવન જવારી રે, પાન બીડી બનાવી સારી રે, જમુને તાળ જીવન જવારી રે, મુખવાસ મન ગમતા લઈને રે, મુખવાસ મન ગમતા લઈને રે, પ્રસાદી તાળ તણી દઈને રે, પ્રસાદી તાળ તણી દઈને રે, ભૂમાનંદ કહે રાજી તઈને રે, જમુને તાળ જીવન જવારી રે, ઉમાનંદ કહે રાજી થઈને રે, જમુને તાળ જીવન જવારી રે, જમુને તાળ જીવન જવારી રે, જમોને તાળ જીવન જવારી રે, લેતા જાવો રે સાવરિયા બીડી પાનન કી, લેતા જાવો રે સાવરિયા બીડી પાનન કી, બીડી પાનન કી, બીડી પાનન કી, કી લેતા જાવો રે સાવરિયા બીડી પાનન કી, કી કા તો ચૂનો વળી લવિંગ સોપારી, હરી એલચી મંગાવું મુલતાનંદ કી, લેતા જાવો રે સાવરિયા બીડી પાનન કી, કી એક એક બીડી મોરે સાસુ નણંદ કી, એ दूसरी बीड़ी मोरे लालन की, लेता जाओ रे सावरिया बीड़ पानन की, की आओ श्री हरि कृष्ण पाठ बेसारू, सारी बाजी खेलाऊ सारी रेनन की, लेता जाओ रे सावरिया बीड़ पानन की, की प्रेमानंद कहे आप प्रसादी, आप प्रसादी, आप प्रसादी, हमने आप प्रसादी, आप प्रसादी, प्रेमानंद कहे आप प्रसादी, साधी इटली अरज तोरे दासन की, लेता जाओ रे सावरिया बीड़ पानन की, पानन की, लेता जाओ रे सावरिया बीड़ पानन की। स्वामी नारायण, 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 स्वामी
નારાયણ સ્વામિનારાયણ 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 નારાયણ સ્વામિનારાયણ 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 મહારાજની જય સદ્ગુરુ સ્વામી પ્રભુ જય સદ્ગુરુ સ્વામી સહજાનંદ દયાળુ સહજાનંદ દયાળુ બળવંત બહુનામી પ્રભુ જય સદ્ગુરુ સ્વામી ચરણ સરોજ તમારા વંદુ કર જોડી પ્રભુ વંદુ કર જોડી ચરણે શીશ દર્યાતી ચરણે શીશ દર્યાતી દુઃખ નાગ્યા તોડી પ્રભુ જય સદ્ગુરુ સ્વામી નારાયણ નર ભ્રાતા દ્વિજ કુળ તનુધારી પ્રભુ દ્વિજ કુળ તનુધારી પામર પતિત ઉદાર્યા પામર પતિત ઉદાર્યા અગણિત નર નારી પ્રભુ જય સદ્ગુરુ સ્વામી નિત્ય નિત્ય નૌતમ લીલા કરતાય વિનાશી પ્રભુ કરતાય વિનાશી 68 તીરથ ચરણે તીરથ ચરણે પ્રગટનો જે દર્શન કરશે પ્રભુ જે દર્શન કરશે કાળ કરમથી છૂટી કાળ કરમથી છૂટી કુટુંબ સહિત તરસે પ્રભુ જય સદ્ગુરુ સ્વામી આયવસર કરુણાનિધિ કરુણા બહુ કીધી વાલે કરુણા બહુ કીધી મુક્તાનંદ કહે મુક્તિ મુક્તાનંદ કહે મુક્તિ સુગમ કરે સિદ્ધિ પ્રભુ જય સદ્ગુરુ સ્વામી જય સદ્ગુરુ સ્વામી પ્રભુ જય સદ્ગુરુ સ્વામી સહજાનંદ દયાળુ સહજાનંદ દયાળુ બળવંત બહુનામી પ્રભુ જય સદ્ગુરુ
राम कृष्ण गोविंद जय जय गोविंद हरे राम गोविंद जय जय गोविंद नारायण हरे श्रीमन्नारायण हरे श्रीमन्नारायण हरे श्रीमन्नारायण हरे कृष्ण देव हरे जय जय कृष्ण देव हरे जय जय कृष्ण देव हरे जय जय कृष्ण देव हरे वासुदेव हरे जय जय वासुदेव हरे जय जय वासुदेव हरे जय जय वासुदेव हरे वासुदेव गोविंद जय जय वासुदेव गोविंद जय जय वासुदेव गोविंद जय जय वासुदेव गोविंद हे राधे गोविंद जय राधे गोविंद वृंदावन चंद जय राधे गोविंद माधव मुकुंद जय माधव मुकुंद आनंद कंद जय माधव मुकुंद स्वामी नारायण 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 ભગવાનની જય એણ દેવની જય લક્ષ્મીનારાયણ દેવની જય કૃષ્ણ દેવની જય વિનાયક દેવની જય पंजन देवनी जय। सोने की सड़ी रुपए की मसाल झरियन के झामा मोतियन की माड़ा काने कुंडल माथे मुकुट वाले तिलक खंबे खंबाती केस बाएं बाजूबंद कड़े पोची कड़ा हाथ में रुमाल हये हेमना हाथ केड़े कंदोरो कांडे घड़ियाल पगमा जाजर दसे आंगड़िये बेड एवा अक्षरधामना अधिपति सर्वपरि सर्वकर्ता हर्ता सर्व कारण न कारण सर्व अवतार न अवतार इष्ट देवा राजा धीराजा महाराजा श्री घनश्याम महाराज ने गणी खम्मा महाराज महाराज ने गणी खम्मा।
મળ્યો જી મુજને રે પ્રીછે આજ સખી આનંદની હેરી આજ સખી અપરે તીરથમાં હું કાંઈ નવ જાણું અપરે તીરથમાં હું કાંઈ નવ જાણું સહેજે સહેજે હું તો સુખડા રે માણું સહેજે સહેજે હું તો સુખડા રે માણું આજ સખી આનંદની હેરી આજ સખી પુને અક્ષરવાસી આજ સખી આનંદની હેરી આજ સખી જય રામ કહે સ્વામી સહેજે રે મળ્યા જય રામ કહે સ્વામી સહેજે રે મળ્યા વાતની વાતોમાં વાલો અઢળક ઢળિયા વાતની વાતોમાં વાલો અઢળક ઢળિયા આજ સખી આનંદની હેલી આજ સખી આનંદની હેલી હરિમુખ જોઈને હું થઈ છું રે ગેલી 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 સ્વામી નારાયણ 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 સ્વામી નારાયણ
સાચા સંતના અંગ એંધાણ રે જોઈ લેવા જીવડીએ. જેને મળવે માન્યું કલ્યાણ રે તેને જોવા ઘડી ઘડીએ. ખાતા પીતા જોતા જણાશે રે આશય એના અંતરની. ઉઠે બેસે બોલે કળાશે રે પાસે વસતા એ નરની. હશે હારદ હૈયા કેરું રે વણકયે પણ વરતાશે. જેમ જેમ છપાડશે ગણેરું રે તેમ તેમ છતું થાશે. ખાય ખૂણે લસણ લકી રે તે ગંધ કરે છુપાવાનું. કહે નિષ્કુળાનંદ વાત નક્કી રે જેમ છે તેમ જણાવાનું. જેવો રસ ભર્યો જેઠામે રે એવો તેમાંથી જરશે. કોઈ કાઢશે પડે કામે રે નીસે તેવો નીસરશે. જોને આહાર કરે જન જેવો રે તેવો આવે ઓડકારે. અણ પૂછે નિસરે એવો રે આશય અંતરનો બારે. જોને ચીલ ચઢે આસમાને રે નજર તેની નીચી છે. દેખી મારણને મન માને રે અન્ય જોવા આંખ મીચી છે. એવા લક્ષણ વાળા લાખું રે ઈઠા મેં દ્રગે ભરિયા. કહે નિષ્કુળાનંદ શુભાખો રે ઓળખો એની જોઈ ક્રિયા. કામી બોલે કામે ભર્યું રે લોભી બોલે લોભ લઈ. ક્રોધી બોલે ક્રોધે અનુસર્યું રે માની બોલે માનસઈ. સ્વાદી બોલે સ્વાદ વખાણી રે દંભી બોલે દંભ ભરી. અહંકારી અહંકાર આણી રે કપટી બોલે કપટ કરી. માટે જે જનને મળે જેવા રે તેવો તેને રંગ ચડશે. નહીં જાય શ્રોતા સારું લેવા રે જેમ છે તેમ તેનું જડશે. ખૂબ ખરા હોય ખપવાળા રે તેને જોવું તપાસી. થાય નિષ્કુળાનંદ સુખાળા રે ખરી વાત કહું ખાસી.
પછી શોધી સમાગમ સારો રે તે સાથે પ્રીતિ થાશે દેહ વિના મન નહીં માને રે બીજે દલડું નહીં બેસે કાયરની વાતો કાને રે સાંભળી પંડમાં નહીં બેસે આંખ અંતરની ઉઘડશે રે પડશે પારખું પોતાને ખરા ખોટાની ગમ પડશે રે ચડશે વાતો એ જોતાને પછી સંત એક પાડે રે નહીં દેખે તે કોઈ દને કહી નિષ્કુળાનંદ શું દેખાડે રે જાણશે જેમ છે તેમ મને જેનું તન મન માન્યું ત્યાગે રે ભક્તિ ધર્મ ભાવે છે તેના વચન વિટાવૈરાગે રે અંતરમાંથી આવે છે શીલ સંતોષ ને વળી શાંતિ રે તેમાં રહીને બોલે છે ધીરજતા કહી નથી જાતી રે જ્ઞાન ધ્યાનમાં ડોલે છે એવા સંત સહુના સગારે પર ઉપકારી પૂરા છે જેના દલમાં નહીં કોઈ દગારે સત્યવાદમાં શુરા છે વળી હેત ઘણું છે હૈયે રે આંખે અમૃત વરસે છે કહે નિષ્કુળાનંદ શું કહીએ રે તે જન જોઈ હરિહર ખે છે કેને દુઃખ દેવાનો દિલ મારે ભૂલે ભૂંડો ભાવ નથી પર ઉપકારે પળ પળ મારે ઉપજે ઈચ્છા અંતરથી પંચ વિષયને પર હરીને રે ભરતે છે વણ વિકારે દેહ જણાય જોવે કરીને રે જનએ બોલે છે જ્યારે વણ વિચારે પણ વાતો રે આવે નાંતરથી બોલે અહમ મમતાનું ઘસાતું રે ઉતયું મન તન સુખ પરથી એવા ક્યાંથી મળે જન એકે રે નિર્મળ અંતર નિષ્કામી કહે નિષ્કુળાનંદ વિવેકે રે બીજા બહુ હોય રામી વળી વિષયી જનના વાય કરે બરાબર
સુખિયા શું થાય જોને અગ્નિદ્ર દીર્ઘ તમારે વિષય સારું વિલખ્યા છે એના વચન શોધી શાસ્ત્ર મારે સર્વે લઈને લખ્યા છે વળી વશિષ્ઠને દુર્વાસા રે લોભી ક્રોધી કાવે છે એના અંતરની જે આશા રે સર્વે શાસ્ત્ર જણાવે છે માટે જે જન્મમાં ગુણ જેવો રે તેવો આપે સેવકને કહે નિષ્કુળાનંદન સેવો રે જાણી એવા વિવેકને કયા ષટદશ પદયા ખોલી રે સહુજનને સમજાવાને કયું તન મન મામે તોડી રે જેમ છે તેમ જણાવાને કોઈ પિયુષ રસને પાઈ રે પૂછે રે નરહુરગને તોય નિરવિખતે ન થાય રે વાધે વિખએ નાંગને જોને જેવો ગુણ જે બીજે રે તેવો દેહ જણાવે છે તેની ખોટી જતન જો કીજે રે તોય તે શું બદલાવે છે એવા છે લીલા જન જાણી રે તરત તેને તજી દેવા સુણી નિષ્કુળાનંદની વાણી રે શુદ્ધ સંતની કરીએ સેવા કઠણ વચન કહું છું રે કડવા કાકચ રૂપ દર્દીની ગોળી દઉં છું રે સુખ થાવા અનુપ ખરે મને જે જન ખાવશે રે આવું જે ઔષધ જીરણ રોગ તેનો જાવશે રે સુખી થાશે સદ્ય પણ પીક રહે છે બોલતા રે સાચી જેતા શીખ ખરા છિદ્ર કેના ખોલતા રે વવાઈ જાશે વીખ દેહ માનીને દિલ મારે સુણતા જશે સુખ પ્રજળશે તેહ પળ મારે દાજે થાશે દુઃખ માટે કહું ન કહું કોઈને રે એમ આવે વિચાર નિષ્કુળાનંદ વિચારી જોઈને રે પછી કરો ચાર
શુકજી સરખા રે નારદ જેવાને નકે ઉપમા માનો મૂર્ખા રે પૂર કરો વિવેક જડ ભરત જેવા જાણીએ રે સનકાદિક સમાન પદ રજ જેવા બખાણીએ રે ખરા ક્ષમાવાન એવી સાધુતાને આશરી રે જ્યારે લીધો જોગ ત્યારે પ્રીત સહુ શું પર હરી રે ભૂલવા ભવ ભોગ એની રીતે રીતે આપણી રે બીજી રીતે બાદ પર હરો પરી પાપણી રે વળગીએ વરાદ ભોગટ પડતા બીજા ફંડ મારે આવે દુઃખ અત્યંત નિષ્કુળાનંદ આનંદ મારે સદા રહો ને સંત શુકજીએ નથી સંઘર્યું રે ધાતુ વળી ધન નાણું નારદ ભેળું ન કર્યું રે કહે છે કોએ દાન જડ ભરતે ન જોડાવ્યું રે ગાડું ગાડી વેલ કદરજનું વ્યાસે કાવ્યું રે ખરી ક્ષમાનો ખેલ સંકાદિકે સુખ કારણે રે ઘોડું ન રાખ્યું ઘેર આ તો બાંધા બીજાને બારણે રે કરવા કાળો કેર મેલી ઊભી અસલ રીતને રે નકલ લીધી નેક એ તો ચોટી ગઈ ચિતને રે છોડી ન છૂટે છે કોઈ કહે એની કોરનું રે તે શું બંધાએ વેર કહે નિષ્કુળાનંદ નોરનું રે ઉપર રાખજો મેર જાવું છે જાણજો રે પ્રભુજીની પાસ એવી દેશી એમાં આણજો રે પણ કરે તપાસ જાણો જગ મોટાઈ જૂઠ છે રે તેની તજો તાણ એને ઈચ્છે તે હૈયા ફૂટ છે રે ન ઈચ્છે સુજાણ મેલો લાભ આલોક સુખ નો રે ચિત કરો પરલોક એ તો મત છે મૂરખ નો રે ખોટે હરખ શોક રૂડા સંતની રીતડી રે જાણો જુદી જાણ જેને પ્રભુ સાથે પ્રીતડી રે તે વિચારો માન માથે કલંક ને મરશું રે એ તો છે અકાજ એ તો નિષ્કુળાનંદ નરસુ રે જોઈ લીધે નહીં રાજ શોધી આવ્યો તું સત્સંગ મારે ભજવાને ભગવાન આવ્યો તયે તારા અંગ મારે નોતા મોટપ માન સહુ સંતને શેષ નામ તો રે થઈને દાસાનો દાસ ગુણ ગોવિંદજીના ગાવતો રે જગતથી થઈ ઉદાસ એહ ગયો તારી ગાંઠનું રે બીજો પેઠો પાપ લઈ લીધું લક્ષણ લાઠનું રે અવળું કર્યું આપ બની વાત ગઈ બગડી રે કવથાણું છે કામ દિલે સળગે છે સગડી રે સહુનો થાવા શ્યામ નાને ગુણે મોટપ ન મળે રે વિચારી જો ને વાત કહે